अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेंकटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान्। श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को नयाति पराङ्गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतपाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमधिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमणीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे येन प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्। एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं तदुपगतसमाससन्धियोगं सौमधुरोपनतर्थवाह्यबद्धं। रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वदं निशामयध्वं। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम्। आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयितु प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं। व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वश्चरेणं जहि रावणिं। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिपपृच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं। जयत्याश्रितसन्त्रासध्वान्तविध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः। सन्तः श्रीरङ्गपृथ्वीशरणत्राणशेखराः जयन्ति भुवनत्राणपदपङ्कजरेणवः। கற்பார் ராமபிரானையல்லால் மற்றும் கற்பரோ குற்பா முதலா புல்லெரும்பாதிமுன்றின்றிய நற்பாலயோத்தியில் வாழும் சராசரம் முற்றமும் நற்பாலுக்கு உய்த்தனன் நான்முகனார் பெற்ற நாட்டுளே சியாபதி ராமச்சந்திர கீ பவனசுத ஹனுமான் கீ। अहमात्मा न देहोऽस्मि विष्णुशेषो परिग्रहः तमेव शरणं प्राप्तः कैङ्कर्य चिकीर्षया। పరమాత్మ శ్రీమన్నారాయణుడి దాసున్నైన నేను వాడి మీద ఆధారపడి ఉన్న ఒక జీవాత్మని వాడి దాసుణ్ణి అనే నా స్వరూపాన్ని ఎరిగి వాడి ఎందే ఒక ఆచార్య మూలంగా శరణాగతి చేసి బతికున్నంతకాలం వాడికి నచ్చిన కైంకర్యం చేస్తూ వాడికి నచ్చినట్టే బతికి ఆనందంగా ఉంటాను. శ్రీరాముడు సీతమ్మ వారితో కలిసి యాత్రాదానం చేశారు. యాత్రాదానం అంటే యాత్రకి వెళ్ళేటప్పుడు దానం చేయాలని ఉంది. అప్పుడు
ఇప్పుడంతా ఇప్పుడు కూడా ఏదైనా తీర్థయాత్ర వెళ్ళేటప్పుడు దానం చేసేసి వెళ్ళాలి అని శాస్త్రం. తిరుమల ఏదైనా అప్పుడంతా చాలా కష్టం, ఇప్పుడంతా మనం వెళ్ళిపోతున్నాం, చాలా కష్టం. బద్రీనాథ్ అక్కడంతా వెళ్ళాలంటే అందరినీ పిలిచి చెప్పేసి ఒక మాట దానం ఇచ్చేసి వెళ్ళేవారు, ఎందుకంటే తిరిగి వస్తారో లేదో తెలియదు. ఇక పురాణాల్లో బద్రీకాశ్రమం, ముక్తినాథ్ ఇవన్నీ వెళ్తే వచ్చాక వైష్ణవ తదీయారాధన చేయాలి అని భాగవతులు అందరినీ పిలిచి పారాయణం అంతా చేసి వాళ్ళందరికీ భోజనం పెట్టి చేయాలి. ఎందుకంటే అది లైఫ్లో ఒక అచీవ్మెంట్. బద్రీనాథ్ వెళ్ళడం, ముక్తినాథ్ వెళ్ళడం అంటే అచీవ్మెంట్. అది చాలా కష్టం. తీర్థయాత్ర అంటే చాలా కష్టం, చాలా అప్పుడంతా చాలా కఠినంగా వెళ్ళేవాడు. అంటే వైష్ణవులందరూ శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయం ఎలా అంటే ఇప్పుడంతా అంటే ఒక దివ్య దేశంలో పాపం చేస్తే ఎక్కువ పాపం వస్తుంది. దివ్య దేశంలో పాపం చేయకూడదు. పుణ్యం చేస్తే 1000 రెట్ల పుణ్యం వస్తుంది. అది భగవంతుడి సాన్నిధ్యం వస్తాను. కాబట్టి పాపం చేస్తే కూడా భగవంతుడి ఇంటి లోపల వచ్చి పాపం చేశాం కాబట్టి అందుకే అప్పుడంతా చాలా కఠినంగా వెళ్ళేవారు. భోజనం కూడా వాళ్ళ తీర్థయాత్రకి ఏమేమి భోజనం దొరుకుతుందో అవన్నీ తీసుకెళ్ళడం. వాళ్ళు భగవంతుడికి శాలిగ్రామ స్వామి ఉంటారు బ్యాగ్లో, ఆయనకి ఆరాధన చేయాలి. పుష్కర నది నుంచి నీళ్లు తీసుకోవాలి, ఆయనకి ఆరాధన చేయాలి. అలా కఠినంగా ఇప్పుడు కూడా చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. అలానే చేస్తారు. మనకి చాలా ఈజీ, మనం ఎక్కడంటే అక్కడ ఉంటాం కానీ చాలా పరమైకాంతిగా భగవత్ ప్రసాదమే తినాలి. అందుకే మన సంప్రదాయంలో అందుకే మన ఆచార్యులందరూ అక్కడక్కడ మఠం అవన్నీ ఏర్పాటు చేశారు. భగవత్ ప్రసాదమే తినేలాగా అలా ఏర్పాటు చేశారు. కాబట్టి అలా ఎందుకంటే యాత్రాదానం అనేది చాలా ముఖ్యం. ఇంకోటి ఏంటంటే స్వామి దానం చేస్తున్నారు. చాలా ధర్మాలు ఉన్నాయి దీంట్లో. అంటే శ్రీరాముడు దానం చేస్తున్నాడు కానీ లక్ష్మణుడు చేయట్లేదు. ఎందుకు అంటే ఏమంటారు, ఊర్మిళ రాలేదు. ఊర్మిళ రావట్లేదు కాబట్టి లక్ష్మణుడికి దానం చేసే రైట్ లేదు. ఇంకోటి, రాముడు పూర్తిగా దానం చేయలేదు. ఆయనకి చాలా ఇష్టమైన కొన్ని వస్తువులు, ఆయన సీత చెందిన కొన్ని పర్సనల్ వ్యక్తిగతమైన చాలా రహస్యమైన ఏకాంతమైన వస్తువులన్నీ దానం చేస్తారు. అది కూడా చూసే దానం చేస్తాం, అందరికీ చేయట్లేదు. అలా అయితే సర్వస్వదానం అని ఒకటి ఉంది, అది చేయకూడదు అని ఉంది. సర్వస్వదానం 2 కేసులోనే చేయొచ్చు. సర్వస్వదానం అంటే ఉన్న ప్రాపర్టీ మొత్తం దానం చేయడం, అది చేయకూడదు అని ఉంది. ఇప్పుడు పోయే పరిస్థితి ఉంది, దానం చేయాలి. చేయాల్సినప్పుడు ఎవరికి చేయాలి? యూజువల్లీ పిల్లలకి చేయాలి. యాజ్ఞవల్క్య స్మృతిలో ఈ ప్రాపర్టీ అంతా ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి అంటే చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. ఫ్యాన్ పట్టుకోండి, ప్రాపర్టీ అంతా ఎలా చేయాలి అంతా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. అలా చాలామంది ఇప్పుడంతా ఒక పాపం చేస్తున్నారు కలియుగంలో ప్రత్యేకించి. ఇదంతా అంటే ఈ విషయం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నారు, దానం విషయం. పిల్లలు లేరనుకోండి, ఎవరికి దానం చేయాలి? ఎవరికి దానం చేయాలంటే మన జ్ఞాతులకి దానం చేయాలి. జ్ఞాతులు అంటే పాలవాళ్ళు అంటారు కదా, మన 7 తరాలు వంశస్థులు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అని ఉంది. ఎవరికి పిల్లలు ఉన్నారో, ఎవరికి దాంట్లో కూడా అందరూ సుఖంగా ఉండరు, కొంతమంది కష్టపడుతూ ఉంటారు, వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. కానీ ఇవాళ రేపు అసలు ప్రాపర్టీ కూడా అయ్యేదే దానివల్ల, వాడికి నేను ఎందుకు ఇవ్వాలి అని అనుకుంటారు. కానీ చేయకూడదు. అంటే తప్పకుండా వాడికే ఇవ్వాలి. నాకు తోచింది ఇస్తాను అనేది కాదు, శాస్త్రం ఎలా చెప్పిందో అలానే ఇవ్వాలి. అలా ఇస్తేనే భగవంతుడు సంతోషిస్తాడు. పిల్లలు లేకపోతే, పిల్లలు లేని పక్షం ఉంటుంది కానీ జ్ఞాతులు లేరు అనే పక్షం అయితే ఉండదు ఎప్పుడు. అట్లాంటి కేసురా. పోనీ అయితే సర్వస్వదానం ఎప్పుడు చేయొచ్చు అంటే కొన్ని యాగాలు ఉన్నాయి, అది ఓన్లీ క్షత్రియులకే కొన్ని యాగాలు ఉన్నాయి. యాగం చేసేటప్పుడు సర్వస్వదానం ఉన్న ప్రాపర్టీ మొత్తం. విశ్వజిత్ యాగం మనకు యాగం ఉంది, రఘు మహారాజా చేశారు. చేసినప్పుడే కుత్స మహర్షి వచ్చారు. ఒక కథ ఉంది, చెప్పాను బాలకాండలో చెప్పాను. కుత్స మహర్షి అప్పుడే వచ్చారు, ధనం లేదు పాపం. కుత్స మహర్షి గురుదక్షిణ, వరదంతు, ఆయన వరదంతు మహర్షి ధనం గురుదక్షిణ ఇవ్వాలి. ఈయన రఘు మహారాజా దగ్గర వచ్చి అడిగినప్పుడు రఘు మహారాజా ఉన్న ధనం మొత్తం సర్వస్వదానం చేసేసి, అప్పుడు రఘు మహారాజా కుబేరుడితో యుద్ధం చేస్తే కుబేరుడు మొత్తం ఖజానా అంతా నిండితే అది మొత్తం కుత్స మహర్షికి ఇస్తే కుత్స మహర్షి వరదంతు మహర్షికి ఇచ్చారని కదా. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే సర్వస్వదానం ఆ పక్షం లేకపోతే గురువు దక్షిణంగా ఇవ్వచ్చు.
గురువుకి ఎలా దక్షిణ ఇవ్వాలి అంటే సర్వస్వదానం ఉన్నదంతా ఇవ్వాలి, లేకపోతే దాంట్లో సగమైన ఇవ్వాలి, లేకపోతే దాంట్లో సగమైన ఇవ్వాలి, దాంట్లో సగమైన ఇవ్వాలి, కానీ ఇవ్వకుండా ఉండకూడదు. గురు దక్షిణ అని కొంచెం అంటే వాళ్ళ శక్తికి తగినట్టు 3 విధాలుగానే గురువు దగ్గర నుంచి ఒక విద్య వస్తుంది. మనం ఎంత బాగా నేర్చుకున్నా కూడా, ఆయన దగ్గర ఎంత బాగా నేర్చుకున్నా, క్లాసెస్ అన్నీ రెగ్యులర్గా విన్నా, మనకి ఆ దగ్గర ఆ విద్య మనకి నిలకడగా ఉండాలి, మనకి అది సాధన దాంతో మనం సాధించగలిగేలా ఉండాలి అంటే ఆ 3 ప్రకారాలుగా మనకు వస్తుంది. గురు శుశ్రూషయ విద్య. గురువుకి శుశ్రూష సేవ బాగా చేస్తేనే వస్తుంది. అబో యావరేజ్ స్టూడెంట్, ఎక్సలెంట్ స్టూడెంట్ ఉన్నాడు, గురు శుశ్రూష చేయడు, వాడి దగ్గర విద్య నిల్చోదు అని. కానీ ఒకడు శుశ్రూష బాగా చేస్తాడు, కానీ కొంచెం స్లో లర్నర్ అయినా వాడికి విద్య వచ్చేస్తుంది. ఆ గురువు అనుగ్రహం వల్ల వస్తుంది. ఇది సైంటిఫిక్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు, అది శాస్త్రం చెప్పిందే. ఎందుకంటే అన్ని సైన్స్తో చూడలేము, శాస్త్రం చెప్పింది. గురు శుశ్రూషయా విద్య పుష్కళేన ధనేనవా. గురు శుశ్రూష చేయలేవు అంటే పుష్కలంగా ధనం గురుదక్షిణ ఇవ్వాలి. రైక్వ మహర్షి అని మహర్షి ఉంటాడు. ఆ మహర్షికి జానశ్రుతి అని ఒక మహారాజా. అయితే మహారాజాకి ఆయన రైక్వ మహర్షి దగ్గర వచ్చి విద్య నేర్చుకోవాలి అన్నప్పుడు, నాకు ఇన్ని ధనం తీసుకొని రా, అప్పుడు నేర్పిస్తాను అని ఆయన తీసుకొచ్చారు. సరిపోదు, ఇంకా తీసుకొని రా. అసలు 2-3 సార్లు పంపించారు. ఎందుకంటే ఆ ధనంతో ఆయన ఏం చేసుకోడు, కానీ మహారాజా అంత వాడికి శక్తిలో వాడికి అంత ధనం ఇస్తేనే వాడికి విద్య వస్తుంది. అందుకే అంత ధనం తీసుకొని విద్య నేర్పించారు. సంవర్గ నృసింహ విద్య అని విద్య, చాలా ఉపనిషత్తు, చాలా ప్రసిద్ధమైన విద్య. అయితే అలా అంటే ఆ గురు దక్షిణ అనేది చాలా. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది సాధ్యం కాదు, అథవా విద్యయా విద్య అని అంటున్నాను. అంటే ఇది అందరికీ సాధ్యం కాదు. అంటే మీరు ఒక విద్య ఆయనకి ఇచ్చేసి ఆయన నుంచి ఒక విద్య మీరు తీసుకోవాలి, సాధ్యం కాదు. గురువు దగ్గర అది చేయవచ్చు, మిత్రుల దగ్గర చేయొచ్చు కావాలంటే, గురువు దగ్గర చేయవచ్చు. కాబట్టి చతుర్థం నవోపలభ్యతే. ఇది 3 విద్య రావాలంటే ఇది 3 ఉపాయాలు, లేకపోతే ఉపాయం లేదు అని అంటున్నారు ధర్మశాస్త్రం. కాబట్టి సర్వస్వదానం అనేది ఆచార్యుడికి. ఇప్పుడు రాముడు కూడా సర్వస్వదానం చేయట్లేదు. చేసేటప్పుడు కూడా వశిష్ఠ మహర్షి యొక్క కొడుకుని ముందు ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తుంది. ఎందుకు వశిష్ఠ మహర్షికే ఇవ్వచ్చు కదా అంటే, రాముడు ఏం దానం చేస్తున్నారో చూడాలి. రాముడు ఏం దానం చేస్తున్నాడు? ఆయన ఆభరణాలు, సీతమ్మకి రాముడికి రహస్యంగా కొన్ని ఆభరణాలు, వాళ్ళు మాత్రమే వాడినవి, మంచం, అన్ని వశిష్ఠ మహర్షి ఏం చేసుకుంటారు? శిష్యుడు వాడింది కదా. రాముడు భగవంతుడు సరే, కానీ ఇప్పుడు రాముడు మనుష్య ఇదిలో ఉన్నాడు, ఆ స్థితిలో ఉన్నాడు. కాబట్టి ఇంకే వశిష్ఠ మహర్షి కొడుకు అయినా శివజ్ఞుడికి ఇస్తుంది. ఎందుకంటే శివజ్ఞుడు క్లాస్మేట్ కాదు, శివజ్ఞుడికి ఇస్తుంది. చాలా చూడండి ఎంత సూక్ష్మమైన ధర్మాలు ఇవి. దాని తర్వాత అగస్త్య మహర్షి కొడుకుకి, విశ్వామిత్ర మహర్షి కొడుకుకి ఇస్తుంది. దాని తర్వాత అదే క్రమంలో యజుర్వేదంలో తైత్రీయ శాఖ నేర్పించిన ఆ స్వామికి ఇస్తున్నారు. దాని తర్వాత కటశాఖ నేర్పించిన స్వామికి ఇస్తున్నారు. దాని తర్వాత బ్రహ్మచారికి ఇస్తున్నారు. దాని తర్వాత అమ్మకి ఎవరికి ఇస్తే ఇష్టం చూసి వేద పాఠశాలలో చదువుకునే పిల్లలకి ఇస్తున్నారు. అలా దానం అంతే ఇస్తున్నారు. లాస్ట్లో ఎతుక్కుంటూ వచ్చిన బ్రాహ్మణుడికి, ఎతుక్కుంటూ బ్రాహ్మణుడనే కాదు, యాచిస్తే ఇవ్వాలి అని ఉంది. యాచిస్తే ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి, అలా ఇస్తున్నాడు. చాలా విషయాలు ఉన్నాయి దీంట్లో. ఒక పేదవాడు ఆకలితో ఉన్నాడు, వాడు వీధిలో నడుచుకుంటూ వస్తున్నాడు. వాడికి అన్నం పెట్టండి అని అడిగారు అనుకోండి. ఆ వీధిలో ఎవరు అన్నం పెట్టలేదంటే, వాడు అలానే ఆకలితో దాటాడంటే వాడి కడుపులో ఉన్న వైశ్వాన జాతరాగ్ని అంటుంది కదా, ఆ వీధి మొత్తం కాల్చేస్తున్నది. అది కాల్చేస్తుంది, ఏదో ఒక పాపం వస్తుంది, మొత్తం వీధిలో అందరికీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని కొన్ని విషయాలు ఇవన్నీ చాలా ముఖ్యమైన విషయం. అలా కొన్ని అద్భుతమైన విషయాలు అలా ఉన్నాయి దానంలో. దానం అనేది సులభంగా భగవత్ ప్రీతిని పొందడానికి ఒక మార్గం. ఎందుకంటే చూడండి, ఎన్నో జపాలు చేసే, ఎన్నో అవి చేస్తే కానీ పోయే పాపాలు, పోని పాపాలు ఒక దానం చేస్తే పోతుంది.
ఎందుకంటే మీరు దానం చేయడం వల్ల, ఎందుకు బ్రాహ్మణులకి దానం అనే ప్రక్రియ పెట్టారు, వాళ్ళు తీసుకోవడం వల్ల ఆ పాపం ఆ ద్రవ్యం ద్వారా వాళ్ళు తీసుకొని వాళ్ళు గాయత్రి జపం చేసి ఆ పాపాన్ని పోగొట్టడం. పాపాన్ని వాళ్ళు వేదం దగ్గర ఇస్తారు కాబట్టి ఆ పాపం వాళ్ళకి రాదు. ఇంకా వేదాన్ని అపహత పాప్మ అంటారు. దీంట్లో వేదంలోనే ఒక కథ ఉంది. అగ్నిర్వై జాతం పాప్మ జగ్రాహ అని ఒక కథ వస్తుంది. స్వాధ్యాయ బ్రాహ్మణం డైలీ ఉపనయనం చేసిన వాళ్ళందరూ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ బ్రహ్మయజ్ఞం మనం ఒకటి చేయాలి. డైలీ ఒక చాప్టర్ చదవాలి. వాళ్ళు వేదాధ్యయనం చేస్తారు కదా, ఒక చాప్టర్ చదవాలి జీవితాంతం. బ్రహ్మయజ్ఞం ఏమి లేకపోతే గాయత్రి జపం అనేది చేయాలి. ఎందుకు చేయాలి అన్నది విషయం. చేసేటప్పుడు అంటుంది, ఒక కథ చెప్తుంది. హోమం చేస్తున్నారు. చేసేటప్పుడు అగ్నిని సృష్టించారు. అగ్ని సృష్టించేటప్పుడు ఏమైంది, అగ్నిలో ఒక దోషం ఏర్పడింది. ఏంటి, బూడిద వచ్చింది కదా. బూడిద అనేది అశుద్ధమైనది, భస్మం అశుద్ధమైనది. సరే, ఇప్పుడు అగ్నికి అశుద్ధి అంటుంది అని నెయ్యి పోశారు. ఇప్పుడు ఆ నెయ్యికే అశుద్ధి అంటుకుంది. నెయ్యికి అశుద్ధి అంటుకుంది కదా అని దాన్ని ఏం చేశారు, ఈ యజ్ఞం చేసే బ్రాహ్మణుడికి దక్షిణ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఆ పాపం వీడికి వచ్చింది. వీడు దక్షిణ ఇస్తే వీడేం చేశాడు, వీడు వేదమంత్రం జపిస్తే వీడు వేదానికి ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు వేదం ఏం చేసిందంటే వేదం దగ్గర పాపం ఉంటుంది. అపహత పాప్మ దైవ పవిత్రం ఏతత్ అన్నాడు. దేవ పవిత్రం. ఎందుకు వేదానికి పాపం అంటదు అంటే ఇది శ్రీమన్నారాయణుడితో సమానం. శ్రీమన్నారాయణుడికి పాపం అంటదు కాబట్టి ఇది దీని వేదానికి కూడా పాపం అంటదు అని అంటుంది వేదం. అందుకే వేదం డైలీ చదవండి అని ఒక నియమం ఇస్తుంది బ్రాహ్మణుడు. అలా ఇది మనం చూడొచ్చు. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇక్కడ మురికి ఉందనుకో, ఒక బట్టతో తుడిచారు, బట్టకు వస్తుంది. బట్టని నీళ్ళలో తుడిచారు, నీళ్ళకి వస్తుంది. నీళ్ళని ఎక్కడో పోసారు, దానికి వస్తుంది. అలా ఇది లోకంలో అది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది. కానీ వేదానికి ఇస్తే మాత్రం అది అపహత పాప్మ, పాపము దానికి అంటదు అని వేదానికి పేరు. అపహత పాప్మ అని. అపహత పాప్మ అని స్వామికి కూడా పేరు. చాందోగ్య అక్కడ కూడా అపహత పాప్మ అని అంటారు. శ్రీమన్నారాయణుడి గురించి చెప్పాడు. మార్పణక సర్వాయ సువర్ణ అపహత పాప్మ అని వస్తుంది. అవన్నీ శరణాగతి గద్యంలో శ్రీభాష్యంలో ఇవన్నీ తీస్తారు. కాబట్టి అందుకే వీళ్ళకి దానం చేయమని, అందుకే వాళ్ళకి ప్రత్యేకించి దానం చేసేసి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు చాలా దత్వాతు సహ వైదేహ్య బ్రాహ్మణేభ్యో ధనం బహు జగ్మతు పితరం ద్రష్టం సీతయా సహ రాఘవౌ. రామలక్ష్మణులు సీతమ్మతో పాటు ఇలా దశరథ మహారాజాకి ఒకసారి చెప్పేసి బయలుదేరదామని దశరథ భవనం బయలుదేరుతుంది. తతో గృహీతే ప్రేష్యాభ్యాం అశోభేతాం తదాయుతే మాలాదామభిరాసక్తే సీతయా సమలంకృతే. సీతమ్మ ఏం చేసిందంటే ఆ బాణాలు వీళ్ళు తీసుకున్నారు కదా, పూజ చేసిన బాణాలు ఆయుధాలన్నీ తీసుకున్నారు. దానికి పూజ అంతా చేసిందంట, ఆ బాణాలన్నీ తీసుకున్నారు. తత ప్రాసాదమహర్మ్యాని విమాన శిఖరాణి చ విరూహ్య జన శ్రీమాన్ ఉదాసీనో వ్యలోకయత్. రాముడు ఎప్పుడు రథం నుంచి దిగడు కదా, నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే అయోధ్యలో ఎక్కడెక్కడి నుంచో అందరూ వచ్చేసి పైనెక్కి విమానాలు, ప్రాసాదాలు అంటే నార్మల్ మిడిల్ క్లాస్ అవి, హర్మ్యాలు అంటే పెద్ద పెద్ద భవనాలు, అన్ని ఇంట్లో అందరూ విమానాలు అంటే పైన మిద్దె పైన ఎక్కి ఒక్కొక్క మిద్దె పైన ఎక్కి ఇలా చూస్తున్నారు రాముడిని. అందరూ అయోధ్యలో ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చేసారు అయోధ్యని రాముడిని చూడడానికి. ఉదాసీనంగా చాలా ఇలా దీనంగా అందరూ చూస్తున్నారు. అయ్యో సైలెంట్ అయిపోయారు, అందరికీ కష్టంగా ఉంది. రాముడు ఇలా నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటాడు, వీధిలో రాజమార్గంలో నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. నహి రత్యాసు శక్యంతే గంతుం బహుజనాకులాః ఆరుహ్య తస్మాత్ ప్రాసాదాద్ దీనా పశ్యంతి రాఘవం. ఎంతమంది జనాలంటే అంతమంది జనాలట. కాబట్టి అందుకే ఏంటి ఫుల్ సెక్యూరిటీ ఉంది. రాముడి మీద పడిపోతారేమో, వాళ్ళేమో ఇలా ఎక్కుతున్నారు, గోడలు ఎక్కేస్తున్నారు, అలా నిల్చుంటున్నారు.
ఆ ఇల్లు మందా కదా తెలీదు, ఎవరిని పడితే వాళ్ళ ఇంట్లో ఎక్కేసి కూర్చొని చూస్తున్నారు రాముడు. పదాంతి సానుజం దృష్ట్వా సతీతం స జనాస్తదా ఊచుర్బహుజనావాచ శోకోపహత చేతసః. ఇలా సీతమ్మని లక్ష్మణుని రాముడిని చూసి శోకంతో ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు ఇలా మాట్లాడుకుంటుంటే చాలా బాధగా మాట్లాడుకుంటారు. యంయాంతమనుయాతి స్మ చతురంగబలం మహత్ తమేకం సీతయా సార్ధం అనుయాతి స్మ లక్ష్మణః. అయ్యో చూసావరా, ఎవరు వెళ్తే వెనకాల చతురంగ బల సైన్యాలు, ఏనుగులు, గుర్రాలు, రథాలు, సైన్యాలు అని ఇవన్నీ వెళ్తాయి. అటువంటి రాముడు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, సీతమ్మతో పాటు నడుస్తున్నాడు. ఎంత కష్టం వచ్చింది రాముడికి అని బాధపడుతుంది. ఐశ్వర్యస్య రసజ్ఞః సన్ కామానాం చాకరో మహాన్ నేచ్ఛత్యేవానృతం కర్తుం వచనం ధర్మగౌరవాత్. ఐశ్వర్యస్య రసజ్ఞః, లోకంలో ఎంత ఐశ్వర్యం ఉందో అన్నీ అనుభవించడానికి తగిన వాడు కదా. ఎవరు అనుభవిస్తే ఐశ్వర్యానికి కూడా కీర్తి వస్తుందో అటువంటి వాడు కదా రాముడు. కామానాం చాకరో మహాన్, వేరే వాళ్ళ ఆశల్ని కూడా, ఎవరెవరికి ఏ ఆశ ఉందో అన్ని ఆశల్ని, అన్ని కోరికల్ని తీర్చగలిగే సామర్థ్యం ఉన్న రాముడు జస్ట్ ఒక నాన్న వచనం కోసం, ధర్మం మీద గౌరవం కోసం నాన్నని ఒకడు నాన్నకి అబద్ధం చెప్పాడు, నాన్న వాక్యం అబద్ధమైంది అనే పేరు రాకూడదు అని ఇంత కష్టపడుతున్నాడే అని అన్నాడు. యానశక్యా పురా ద్రష్టం భూతైరాకాశగైరపి తామత్య సీతాం పశ్యంతి రాజమార్గగతా జనాః. పెళ్ళైన తర్వాత సీతమ్మని ఇప్పుడే చూస్తున్నారు, నేను చూడలేదు. ఆవిడ ఐశ్వర్యం, ఆవిడ ఎందుకు వీధిలో ఎందుకు నడుస్తుంది అంటున్నారు, ఇప్పుడే చూస్తున్నారు. పెళ్ళైన కొత్తలో అప్పుడు ఊరేగింపులో చూసినప్పుడు చూశారు సీతమ్మ, తర్వాత ఇప్పుడే చూస్తున్నారు. యాన శక్యా పురా ద్రష్టం భూతైరాకాశగైరపి, ఎవరిని చూడటము భూలోకంలో కాదు ఆకాశంలోని దేవతలకు కూడా సాధ్యం కాదు. అటువంటిది సీతమ్మ చూడు రాగా నడుచుకుంటూ వెళ్తుంది. ఏం కష్టం సీతమ్మకి, ఎందుకు రా ఇంత కష్టం అని అంటున్నారు. అని ఇలా మొక్కి ఇలా ఏడుస్తున్నారు. అంగరాగోచితాం సీతాం రక్తచందన సేవినీం వర్షముష్ణం చ శీతం చ నేష్యత్యాశు వివర్ణతాం. కొంతమంది ఆడవాళ్ళు వాళ్ళందరూ సీతమ్మని చూసి ఇలా సీతమ్మ నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే ఇలానే సీతమ్మని చూస్తున్నారు. చూసేసి అంటున్నారు, చూసావా అంగరాగాలు, ఆ గంధం, చందనం, ఎంత ఉత్తమమైన చందనం అంతా పూసుకునే ఆ శరీరం అది. అటువంటి ఆ రక్త చందన సేవిని, ఉత్తమైన చందనం, అంగరాగాలు అంటే పర్ఫ్యూమ్, అవి ఉత్తమైనవి రాసుకునే శరీరం అది. ఆ శరీరం ఇప్పుడు వర్షంలో తడవాలా, ఎండలో ఇంత కష్టం అనుభవించాలా, అడవిలో ఇంత కష్టం అనుభవించాలా, సీతమ్మకి పోయి ఇంత కష్టమా అని ఏడుస్తాడు. అద్య నూనం దశరథః సత్వమావిశ్య భాషతే నహి రాజా ప్రియం పుత్రం వివాసయితుమర్హతి. దశరథ మహారాజుకి ఏదైనా దయ్యం ఏదైనా పట్టుకుందా, ఎవరైనా మంత్రజాలం ఏదైనా వేశారా ఏంటి, ఆయన పోయి ఇలా ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారే, ఎవరైనా ఇష్టమైన పుత్రుడికి ఇలా చేస్తారా? నిర్గుణస్యాపి పుత్రస్య కథం స్యాద్ వినివాసనం కిం పునర్యస్య లోకోయం జితో వృత్తేన కేవలం. అసలు పుత్రుడు చెడ్డవాడైనా వాడికి ఒక్క మంచి గుణం లేకపోతే కూడా ఎటువంటి నాన్న ఇటువంటి పని చేయడే, అడవికి వెళ్ళరా అనడే సొంత కొడుకుని. మరి లోకోయం జితో వృత్తేన కేవలం, తన వృత్తితో, తన ధర్మంతో, తన అనుష్ఠానంతో, గుణాలతో లోకాల్లో అందరి హృదయాన్ని గెలిచే రాముడి గురించి ఏమనాలి? అటువంటి రాముడిని వనవాసం పంపిస్తున్నారా ఏంటిది అని ఏడుస్తుంది. జనాలందరూ ఇవన్నీ వింటున్నాడు రాముడు, అలానే తలదించుకొని నడుస్తున్నాడు. అది చూస్తే మళ్ళీ ఏడుపు ఎక్కువ అవుతుంది. ఆ నృశంస్యమనుక్రోశ శృతం శీలం దమశమః రాఘవం శోభయంత్యతే షడ్గుణా పురుషర్షభం. చాలా అద్భుతమైన శ్లోకం. ఏ గుణాల వల్ల
మనిషికి మనుషులో ఒకడు ఉత్తమమైన మనిషి అనే పేరు సంపాదిస్తాడు అనే విషయం. రాముడు పరమాత్మ. మనం రామ భక్తులం కాబట్టి రాముడిని పరమాత్మ కోణంలో చూడడం ఒకవైపు. రామాయణంలో రాముడిని ఆ మనిషి అనే ఒక స్థితిలో చూడడం, అభినయంలో చూడడం చూసి రాముడి నుంచి నేర్చుకోండి. ఎందుకంటే రాముడిని దేవుడు అని అనేసారంటే రావణాసుడిని గెలవలేడు. రాముడు ఇక్కడ ఏం చూపిస్తున్నారంటే వాల్మీకి భగవాన్ మనిషికి కొన్ని గుణాలు ఉంటే వాడికి దైవత్వం వస్తుంది, వాడికి దైవ సాన్నిధ్యం వస్తుంది, వాడికి దేవత అనుగ్రహం వస్తుంది. రాముడు వాడి హృదయంలో ఉంటాడు విషయం. చాలా విశేషమైన అనుగ్రహం వస్తుంది, దేవ సాన్నిధ్యం వస్తుంది. దేవ సాన్నిధ్యం రావడం వల్ల వాడు ఎటువంటి వాడినైనా గెలుస్తాడు, ఎటువంటి అసాధారణమైన పనులు కూడా చేసేస్తాడు, దేవతుల్యంగా అయిపోతాడు వాడు, ఇటువంటి గుణాలు ఉంటాయి. అలా రావణాసురుణ్ణి ఒక సాధారణమైన మనిషి సేతు కట్టడం ఏంటి, జంతువులందరూ హెల్ప్ చేయడం ఏంటి. మనకి అనర్ఘరాఘవం ఒక కావ్యం ఉంది, మురారి కవి అని కవిత ఇట్లా అంటారు. రామాయణం యొక్క సారం ఏంటంటే, శ్లోకం తక్కువ అని గుర్తురావడం. రామాయణం యొక్క సారం ఏంటంటే, నువ్వు ధర్మం తప్పావనుకో సొంత అన్నతమ్ములు కూడా నిన్ను వదిలేస్తారు. నువ్వు ధార్మికంగా ఉన్నావనుకో జీవితంలో ఉన్న అన్ని జీవరాశులు నీకు సాయపడతాయి. అదే రామాయణంలో ఒక నీతి అని అంటున్నారు. వానరాలు, ఏనుగులు, ఉడత ఏదేదో సాయం చేస్తుంది రాముడికి, ధర్మంలో ఉండడం వల్ల, ధార్మికుడిగా ఉండడం. కాబట్టి నువ్వు ధార్మికంగా ఉంటే, ధార్మికంగా లేకపోతే సొంత మనుషులు కూడా వదిలేస్తారు. రావణాసుడికి అదే సొంత మనుషులే వదిలేస్తారు. కానీ నువ్వు ధర్మంలో నిలకడగా ఉంటే మొత్తం ప్రపంచం నీకు సాయం చేస్తుంది. కాబట్టి దాంట్లో రాఘవం శోభయంత్యేతే షట్గుణాః పురుషర్షవం. మనుషుల్లో ఉత్తమమైన వాడికి ఏ గుణాలు ఉన్నాయో ఆ గుణాలతో రాముడు శోభ పొందుతున్నాడు. ఈ 6 గుణాల వల్లే కదా ప్రతి మనిషి శోభ వస్తుంది. ఆ శోభ రాముడిలో కూడా ఉందే. ఇటువంటి 6 గుణాలు రాముడికి కూడా ఉంది. ఏంటి ఈ 6 గుణాలు అంటే, ఆనృశంస్యం, మన వల్ల ఒకడికి ఏ సమస్య రాకూడదు, మన వల్ల ఒకడికి ఏ దుఃఖం రాకూడదు, మన వల్ల ఒకడికి హింస పడకూడదు, మన వల్ల ఒకటి కష్టపడకూడదు, మన వల్ల ఒకళ్ళకి ఏ ట్రబుల్ రాకూడదు. ఇది ఆనృశంస్యం అంటే మనము ఒకళ్ళకి ఏంటంటే ఇన్కన్వీనియన్స్, ఏ రకంగా చిన్న దాంట్లో కూడా మన వల్ల మనం ఒకళ్ళకి ఇన్కన్వీనియన్స్ చేయాలి. అలా ఒక గుణం. అయ్యో మన వల్ల ఈయన కష్టం వచ్చిందే, మన వల్ల ఈయన కష్టం వస్తుందేమో, అది రాకూడదు. మనము మనకి చాలా క్రౌర్యం ఉంది, నేను చాలాసార్లు చెప్పాను. ఇది కొంచెం అనుభవించిన ఆయన అని అనుకుంటాము. అప్పుడు ఒక ఆయన చాలా ఇరిటేట్ చేస్తున్నాను అనుకున్నాను. 4 సార్లు ఫోన్ చేశాను అనుకున్నా, 5వ ఎత్తమ్మా. ఎందుకంటే మనసులో అనుకో ఒకసారి కొంతసేపు ఆయన అవస్థ పడాను. నన్ను ఆ మాట అన్నాడు కదా, నేను ఎందుకు ఫోన్ ఎత్తాను, అవస్థ. అలా కొన్ని లెక్కలన్నీ, ఇదంతా ఆనృశంస్యం కాదు. మనం ఒకళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాం, వాళ్ళు మనకు ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు 2 దోశలు వేసారు. మనం మన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నేను 3వ దోశ ఎందుకు వేయాలి, ఆయన ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు నేను వాడిన 2 దోశలు వేసాడు కదా, ఇట్లా అంతా ఇవన్నీ ఆనృశంస్యం కాదు. ఈ వైష్ణవులకి అసలు ఉండకూడదు. మన వల్ల అయ్యో మన వల్ల ఇంత కష్టం వచ్చింది ఆయనకి. కాబట్టి చాలా చరిత్రలు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి ప్రహ్లాద స్వామి ఉన్నారు కదా, హిరణ్యకశిపు చాలా రకంగా ప్రహ్లాదుడిని చంపాలి అని ప్రయత్నిస్తున్నాడు. కొండ నుంచి తోస్తాడు, పాములతో ఇది చేస్తాడు, ఇవన్నీ తెలిసిందే. నదిలో సాగరంలో తోసేస్తాడు. అయితే చండామర్కులు అని వాళ్ళ గురువులు ఇద్దరు, వాళ్ళే వేద పాఠశాల అంతా నేర్పిస్తారు.
అంటే ఇది భాగవతంలో సంక్షిప్తంగానే ఉంది, విష్ణు పురాణం వాటిలో కొంచెం విస్తారంగా ఉంది ఈ విషయం. అయితే ఈ చండామర్కులు ఏం చేస్తారంటే హిరణ్యకశిపుని అడుగుతారు, రాజా మీరెందుకు కష్టపడుతున్నారు, మేము చూసుకుంటాము అని. ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు యాగం అంతా వేదం అంతా చదువుకున్నారు కదా, వీళ్ళు ఒక యాగం చేసి యాగంలో ఒక దయ్యాన్ని సృష్టిస్తారు, ఒక భూత దయ్యం. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి అని వాడు అడుగుతాడు. అంటారు ఇప్పుడు ప్రహ్లాదుడు ఉన్నాడు, వాడిని తిను అని. ప్రహ్లాదు ఇలా ధ్యానం చేస్తుంటే ఆయనకి పెద్ద దేవుళ్ళలాగా, ఒక నృసింహుడిలాగా అనుకోండి అలా కనిపిస్తారు. ఎలాగో అంటే వీడు భయపడే ఒక ఆకారంలో కనిపిస్తుంది, అది గుర్తురావడం. భయపడే ఒక ఆకారం అంటే వీడికి భయం అయిపోతుంది ఆ దయ్యాన్ని. అయిపోతే అప్పుడు చండామర్కుల దగ్గర వెళ్తాడు ఈయన కోపంతో. వాడిని చంపలేనని మీకు తెలుసు, కావాలని నన్ను అవమానించడానికి నన్ను వాడిని చంపమంటారా, మిమ్మల్ని తినేస్తాను నేను అని కొడతాడు బాగా. ఇది ప్రహ్లాదుడికి తెలుస్తుంది. తెలిసేసి నా వల్లే కదా ఈ స్థితి వచ్చింది చండామర్కులు అని చెప్పి ఆయన భగవాన్ ప్రార్థించి ఇది చేసి వాళ్ళకి ఆ కష్టాన్ని నివృత్తి చేస్తాడు. అప్పుడు చండామర్కులు అనుగ్రహిస్తారు. అంటే వైష్ణవ భావన అసలు ప్రహ్లాదుడి వల్ల వచ్చిందా అంటే ఒక సాధారణమైన దృష్టిలో చూస్తే బాగైంది అని అనుకోవాలి ప్రహ్లాదుడు. మనం ప్రహ్లాద దృష్టిలో ఉంటే నిజం తెలిసింది అనుకోండి, బాగైంది, నా మీద దయ్యాన్ని పంపించారు కదా నీకు బాగైంది ప్రహ్లాదు అనుకుంటాం. ఈ స్థితి అసలు ఎలా వచ్చింది? వాళ్ళు గురువులు, మా నాన్నగారి శాసనం ఇలా నన్ను చంపాలి అని, నాన్నగారి ఆజ్ఞ మేరకు వాళ్ళు చేయాల్సి వస్తుంది. చూస్తే వాళ్ళకి కష్టం వచ్చింది. అయ్యో ఈ కష్టాన్ని నా వల్లే కదా వచ్చింది, నేనే కదా పోగొట్టాలి అని పోగొట్టాడు. వస్తే ఇంత మంచివాడి అనుకో, శ్రీమన్ నారాయణుడే నిన్ను రక్షిస్తాడు అని వాళ్ళు అనుగ్రహించారు. ఇది ఒక వైష్ణవ స్థితి. ఆంధ్రశంస్యం, మన వల్ల ఒకళ్ళకి కష్టం రాకూడదు, అందుకే వెళ్ళిపోతున్నాడు రాముడు. ఆంధ్రశంస్యం అసలు కష్టం ఇవ్వకూడదు ఒకళ్ళకి మన వల్ల. ఇప్పుడు మీరు ఒక్కొక్కసారి చాలామంది ఏం చేసుకున్నారంటే గుడి నా దగ్గర వస్తారు, దర్శకుల దగ్గర నేర్చుకోవడానికి వస్తారు, అనుష్ఠానం నేర్చుకోవడానికి చాలామంది ఉపనయనం అవ్వగానే పంపిస్తారు. ఈ అన్న దగ్గర వెళ్ళు నేర్చుకో పంపిస్తారు. సంధ్యావందనం ఎలా చేయాలి, ఎలా చేయాలి అన్నీ చెప్తారు. కొన్ని ఆచార్య విషయం చెప్పగానే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇంట్లో అమ్మ నాన్నని టార్చర్ చేస్తారు. చాలామంది పిల్లలు నాకు అలా కంప్లైంట్ కూడా వచ్చింది, వీడు చాలా ఎక్కువ చేస్తున్నాడు, ఇది చేస్తున్నాడు. అది చాలా తప్పు. ఎందుకంటే వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఒక లైఫ్ స్టైల్ యూజ్ అయిపోయారు, మీరు సడన్గా తీసుకురాలేరు, మెల్లమెల్లగానే తీసుకురాలి. ఎప్పుడు మా గురువు గారు పెద్దవాళ్ళ అనుష్ఠానం చూడండి, మన ఆచారం వేరే వాళ్ళకి ట్రబుల్గా ఉండకూడదు, మన ప్రవర్తన ఇంకొకళ్ళకి టార్చర్ లాగా ఉండకూడదు. ఇప్పుడు భగవంతుడు సంతోషించాడు. కాబట్టి అందరినీ మనం మార్చలేం, మనమేం రామానుజాచార్యులం కాదు. మనం చూడొచ్చు ఒక కటాక్షంతోనే అందరూ మారిపోతారు. ఇంట్లో కూడా అందరూ ఆచారంగా ఉండరు. మన వరకు మనం శుద్ధంగా ఉండాలి, మన వరకు మన వైష్ణవ స్థితిలో అంతే చూసుకోవాలి. మనం వాళ్ళని మార్చలేం. వాళ్ళు మారాలి అంటే భగవంతుడి దగ్గర ఏడవాలి అంతే. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఆంధ్రశంశం పోతుంది. ఆంధ్రశంశం పోయిందనుకోండి కోపం ఎక్కువ వస్తుంది. కోపం ఎక్కువ వచ్చింది అనుకోండి మనం ఏదో ఒకటి ఇది అయిపోతాం, మనం అనేస్తాం. అనగానే ఏమవుతుందంటే మైండ్ డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది. డిస్టర్బ్ అయిపోయింది అనుకోండి భగవద్గీత ఎంకరేజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఎవరి వల్ల వచ్చింది? మన వల్ల వచ్చింది. అంటే ఆంధ్రశంశం, మన వల్ల ఒకళ్ళకి ఏ హాని రాకూడదు. చాలా ముఖ్యం ఇది. సనాతన ధర్మంలో చాలా ముఖ్యమైన ధర్మం. నా ధర్మం నించడానికి వేరే వాడిని నేను చంపినా పర్వాలేదు అని కూడా ఒక మతం ఉంది. ఆ మతం వల్లే ఇప్పుడు ప్రపంచంలో పెద్ద సమస్య కదా. చాలా తప్పు ఇది. కానీ మనమందరం ఎలా ఆలోచిస్తామంటే మన వల్ల ఒకళ్ళకి ఏ హాని రాకూడదు. అందుకే మీరు కొన్ని అనుష్ఠానాలు కూడా అలానే ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి వైశ్వదేవం మనం ఒకటి చేయాలి.
బ్రాహ్మణుడు వండగానే వండిన అన్నాన్ని అగ్నిలో వేయాలి. దానికి 5 సార్లు వేయాలి ఆవుతి. ఎందుకంటే ఇంట్లో పాపం 5 చోట్లలో జీవహింస జరుగుతుంది. పిండి రుబ్బినప్పుడు, కూరగాయలు కత్తిరించినప్పుడు, తరివినప్పుడు, దాని తర్వాత వంట చేసేటప్పుడు, ఇలా 5 చోట్ల ఇక్కడ జీవహింస, చిన్న చిన్న క్రిములు కూడా చనిపోతాయి. కాబట్టి వాళ్ళకి 5 చోట్ల వాళ్ళకి శాంతి కలగాలని, వాళ్ళకి ఉన్నతమైన స్థానం కలగాలని ప్రార్థిస్తూ వైశ్వదేవం అని ఒకటి చేయాలి. చేస్తేనే ఇది అనుష్ఠానం ఇదవుతుంది, కంప్లీట్ అవుతుంది. చూడండి, అంటే ఆనుశంస్యం చాలా ముఖ్యం. మనిషికి కావాల్సిన మొదటి లక్షణం ఇది. వాల్మీకి మహర్షి అంటున్నారు, ఆనుశంస్యం. మన వల్ల ఒకళ్ళకి ప్రాబ్లం అవ్వకూడదు, ఇన్కన్వీనియన్స్, చిన్న ఇన్కన్వీనియన్స్ కూడా అవ్వకూడదు. అలా చూసుకో. అనుక్రోశ. అనుక్రోశ అంటే దయ. దయ ఉండాలి. దయ లేకపోవడం వల్లే ఒకసారి మనకి గొడవల్లో దిగుతూ ఉంటాయి. ఉదాహరణకి ఇప్పుడు కొంతమంది ఉన్నారు అబ్బాయిలు, యవనంగా ఉన్నారు. రాత్రి వేళ ఒక అమ్మాయి ఒంటరిగా నడుస్తుంది వీధిలో. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఏదో ఒకటి ఈవ్ టీజింగ్ ఏదో ఒకటి చేస్తారు. కానీ మంచివాడు ఒకటి చేయడు. ఎందుకు చేయడు? వాడి లోపల ఒక గుణం ఉంది. అది ఏం ప్రేరేపిస్తుందంటే, ఈ అమ్మాయి ఎవరైనా బాగుండాలి. ఈ ఈవ్ టీజింగ్ చేసేవాళ్ళు, ఈ అమ్మాయి బాగుంది, నేను పొందాలి. ఇక్కడ కొంచెం క్రౌర్యం ఉంది. మీరు చూడండి, ఈ అమ్మాయి బాగుంది, ఈ అమ్మాయి ఇలానే బాగుండాలి. ఈ అమ్మాయి ఇలానే బాగుండడానికి నేనేం చేయాలి? ఈ అమ్మాయి ఇలా సౌఖ్యంగా ఉండడానికి నేనేం చేయాలి? అనుక్రోశ. ఇలా ఆలోచిస్తేనే ఏమవుతుందంటే, ఒక భూత దయ, అంటే జీవరాశుల పట్ల ఒక దయ వస్తుంది. దయ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, వాళ్ళకి ఎవరెవరికి ఎంతెంత మర్యాద ఇవ్వాలో తెలుస్తుంది. అందుకే మీరు చూశారనుకోండి, రాముడు వ్యంగ్యంగా మాట్లాడడం, అమర్యాదపూర్వకంగా మాట్లాడడం, ఆరగెంట్గా మాట్లాడడం, ఇట్లాంటివి చేయడు. ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలో తెలుసు. ఎంత కోపంగా ఉన్నా, ఎంత ఫ్రస్ట్రేషన్గా ఉన్నా, ఎంత డిసప్పాయింటెడ్గా ఉన్నా, ఎంత పెద్దవాళ్ళు అయినా, మనం ఒక్కొక్కసారి మనకు కొంచెం అలవాటు అయిపోతే మనం లీలెంట్గా అరవడం, కొంచెం ఫ్రీడమ్ ఎక్కువైపోయింది అని మనం కొంచెం అలా మాట్లాడేస్తుంటాం. కానీ అది ఒక్కొక్కసారి ఎందుకు వస్తుందంటే, అనుక్రోశ, దయ లేకపోవడం వల్ల వస్తుంది. దానికి ఫండమెంటల్ రీజన్ అదే. హృదయంలో దయ తక్కువైపోతుంది. ఆ దయ తక్కువైపోవడం వల్లే గుణం వస్తుంది. కాబట్టి అనుక్రోశ, దయ కొంచెం ఉండాలి. దయ ఉండడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే, మనసులో ఒక శాంతి ఏర్పడుతుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఎవరెవరికి ఎంతెంత మర్యాద ఇవ్వాలి అని రావడం వల్ల మనం ఒక ప్లేస్లో వెళ్ళామని, అటువంటి వాడు ఒక ప్లేస్లో వెళ్ళాలంటే వాడి చుట్టూ అందరు ఉండాలి అని కోరుకుంటాం. ఎంత అనుక్రోశ అని కూడా, ఈయనతో పాటు అందరూ ఉండాలి, ఈయనతో పాటు నేను ఉండాలి అని అందరు కోరుకుంటారు. కాబట్టి అనుక్రోశ చాలా ముఖ్యం. కాబట్టి మన వల్ల ఒకళ్ళకి కష్టం రాకూడదు అనేది మొదటిది. రెండోది అనుక్రోశ. భగవంతుడికి కూడా ఈ దయ వల్లే వాడికి వేరే గుణాలన్నీ శోభిస్తున్నాయి అని వేదాంతేశ్వరుడు. వాడికి వీర్యం ఉంది, శౌశల్యం, చాలా పెద్ద పెద్ద గుణాలన్నీ ఉన్నాయి. మార్తవం, మార్జవం, సౌహార్దం, సామ్యం అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ దయా అనే ఒక గుణం వల్లే ఇవన్నీ శోభిస్తున్నాయి. ఎందుకంటే దయ అనేది లేదనుకోండి, వాడు అవతారమే చేయడు. వాడు అవతారం ఎందుకు చేస్తున్నాడు? దయ వల్లే కదా. అయ్యో వీళ్ళని రక్షించాలి మన పిల్లలు అని అవతారం చేస్తున్నాడు, రాముడిగా కృష్ణుడిగా. అది దయ అనేది లేదు. వాడు శ్రీవైకుంఠంలోనే ఉన్నాడు అనుకోండి, వేరే గుణాల గురించి మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? తెలియదు కదా. వాడికి కూడా దయ వల్లే వాడి వేరే గుణాలన్నీ శోభిస్తాయి. అందుకే అది మొదటి నుంచి వస్తుంది. ఇది గుణవాన్, అక్కడి నుంచి ప్రారంభమైంది రామాయణం.
గుణవాన్ అంటే ఏంటి? శౌశీల్యం అని చెప్పాము. శౌశీల్యం అంటే దాని తర్వాత శృతం. శృతం అంటే ధర్మం బాగా విన్నవాడు. శృతం అంటే విన్నవాడు. ఏం విన్నవాడు? వేదాధ్యయనంలో ఉన్న ధర్మాలన్నీ విన్నవాడు. వైదిక ధర్మం అంతా బాగా తెలుసుకున్నవాడు అని. శ్రీమన్నారాయణుడు హృదయంలో ఉన్నాడు. వాడిని సంతోషపెట్టడం కొరకే నేను బతకాలి, వాడికి నచ్చినట్టు నేను ఉండాలి. అది శృతం. ఏదేదో చదువుకుంటారు. ఆ చదువు అంతా మీకు సంస్కారం ఇస్తుందా అంటే ఇవ్వదు. ఎందుకు ఇవ్వదు? ఎందుకంటే అది శృతి కాదు, వేదానికి చదువు కాదు. అందుకే చాలా రిలీజియన్స్ ఎన్నున్నా వేదానికి దగ్గరలో లేకపోవడం వల్లే వాళ్ళ మతాల్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. వేదానికి అనుకూలంగా ఉండడం వల్ల ఒక్కొక్కసారి వేదం యొక్క పరిపూర్ణమైన అర్థం తెలిసిపోకపోయినా మనిషికి కావాల్సిన సాధారణమైన గుణాలు అయితే వచ్చేస్తాయి. సాధారణమైన మనిషికి కావాల్సిన గుణాలు అయితే వచ్చేస్తాయి. వైదికమైన ధర్మం డీప్గా ఉన్న ఆత్మధర్మాలన్నీ తెలుసుకోవడానికి మంచి మంచి సదాచార్య సంప్రదాయం, రామానుజ సంప్రదాయం అటువంటి సంప్రదాయంలో రావాలనుకో. కానీ శృతం అనేది చాలా ముఖ్యం. దయ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? అందరూ శ్రీమన్నారాయణకి చెందిన వాళ్ళే అన్నప్పుడే కదా దయ వస్తుంది. నేనెలా శ్రీమన్నారాయణకి చెందిన వాళ్ళు, అందరూ శ్రీమన్నారాయణకి చెందిన వాళ్ళే స్థితి వచ్చినప్పుడే కదా దయ వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. కాబట్టి మంచివాడిగా ఉండాలంటే వైష్ణవుడిగా ఉంటేనే మంచివాడిగా ఉండగలుగుతారు, లేకపోతే ఉండలేము. మంచితనానికి మతానికి సంబంధం లేదు అని అంటారు. కానీ ఆ శృతం వైదిక ధర్మం తెలుసుకున్నప్పుడే మంచితనం వస్తుంది. ఎందుకంటే ఏది మంచిది ఏది చెడు అని చెప్పే అర్హత శాస్త్రానికే ఉంది. తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్యాకార్యం వ్యవస్థితం అంటున్నాడు. ఏది చేయాలి ఏది చేయకూడదు అని అన్నప్పుడు శాస్త్రం చూడు. శాస్త్రం ఎలా చూడాలి? నేను శాస్త్రం చదవలేదు కదా అంటే శాస్త్రం పాటించే వాళ్ళని అడుగు. వాళ్ళు చెప్తారు ఇది ధర్మం ఇది అధర్మం. వాళ్ళతోనే విని 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 వాళ్ళు చెప్పేవన్నీ విని 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 తెలుసుకో. ఓహో ఇలా నేను ఉండాలన్నమాట. తెలుసుకుంటే నువ్వు క్షేమంగా ఉంటావు అనే విషయం. కాబట్టి శృతం రాముడు ఇలా ఎన్నిసార్లు విని 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 అందుకే రాముడికి ఆనుశంశం అనుక్రోష ఇటువంటి గుణాలన్నీ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ గుణాలన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే ఆ శృతం గుణం. దాని తర్వాత శీలం. శీలం అంటే ఏంటంటే సౌశీల్యం అంటే ఏంటంటే ఎదుటివాడు ఎంత తక్కువైనా సరే, ఏ రంగంలో వాడు ఏ విషయంలో ఏ గుణంలో వాడు తక్కువైనా సరే, వాడు మన దగ్గర ఉన్నంత అందం వాడికి లేదు, మనకున్నంత హైట్ వాడికి లేదు, మనకున్నంత స్ట్రెంగ్త్ వాడికి లేదు, మన దగ్గర ఉన్నంత తెలివి వాడికి లేదు, మన దగ్గర ఉన్నంత ఆరోగ్యం వాడి దగ్గర లేదు, మన దగ్గర ఉన్నంత ధనం వాడి దగ్గర లేదు. ఎటువంటి విషయంలో వాడు తక్కువైనా సరే కొంచెం కూడా విసురంతా కూడా తేడా చూపించకుండా వాడితో కలిసి స్నేహపూర్వకంగా ప్రవర్తించాలి. దీన్ని శీలం. కొంచెం కూడా మనకి ఎలా ఉంటుందంటే సాధారణమైన మనిషి ఎదుటి వ్యక్తిలో వీడికంటే నేను ఎలా ఏ విషయంలో గొప్పవాడిని ఫస్ట్ థాట్ అలానే వస్తుంది. ఓహో వీడికి ఇవన్నీ వచ్చు కానీ నాకు వచ్చింది వీడికి రాదన్నమాట, అయితే నేను గొప్పవాడిని, ఇటువంటి థాటే వస్తుంది. రాముడు ఎలా ఆలోచిస్తాడంటే అది నిజమే అయి ఉన్నది, అయితే ఏంటి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? దాంతో ప్రేమగా సౌశీల్యంగా అందరితో సాత్వికంగా అందరితో విసురంతా కూడా తేడా చూపించకుండా వాళ్ళతో విడిచి. అలానే కృష్ణుడు కానీ రాముడు కానీ కలిసేటప్పుడు ఆ సౌశీల్యం చూసే ఆశ్చర్యపోతున్నా. ఎటువంటి వాడు వీడు మనతో పాటు ఇలా కలిసిమెలిసి ఉంటున్నాడే. దీనికి మంచి ఉదాహరణ ఏంటంటే కర్ణాటకలో అప్రమేయ స్వామి
ఒక గుడి మీకు తెలుసు, చాలా ఫేమస్. దాంట్లో ఒక కృష్ణుడు ఇలా అంబేగాడు కృష్ణ అని అంటారు. అంటే వెన్న తీసుకొని ఇలా పాకుతున్నట్టు చిన్న బాబు, చిన్న పిల్లవాడు, అంటే పాకుతున్న స్టేజ్లో 1 year కూడా కృష్ణుడికి 1 year కూడా లేనప్పుడు, మంచి బేబీగా ఉన్నప్పుడు బాగా యశోదమ్మ పెట్టిన వెన్నంతా తిని ఎలా ఉంటాడు కృష్ణుడు, అటువంటి కృష్ణుడు చేతిలో వెన్న. ఆ కృష్ణుడిని చూడగానే పురంధరదాస స్వామి ఒక కీర్తన రాస్తారు. కీర్తన వినుంటారు. జగదో కీర్తన చాలా అందమైన కీర్తన, అది వినాలి, ప్రతిరోజు వినాలి. అది విన్నప్పుడల్లా హృదయంలో గుండెని ఏదో చేస్తున్నది కీర్తన. అటువంటి కీర్తన ఇంట్లో మా బాబుకి తినిపించేటప్పుడు వినిపిస్తాను. ఎంత ఆశ్చర్యమైన కీర్తన అంటే, జగదోద్ధారణ అడిసిదలు యశోద అని కన్నడ భాషలో అంటారు. జగత్తునే ఉద్ధరించేవాడు వీడు, వాడితో యశోదమ్మ ఆడుకుంటుంది. ఆ కృష్ణుడిని చూశాను. ఆ కీర్తన అంతా అలానే ఉంటుంది. జగదోద్ధారణ మగనెందు తెలియదు, జగదోద్ధారకుడు వీడు, వాడిని కొడుకు అనుకుంటుంది. సుగుణాంత రంగుడు కదా వీడు, నిగమకే సిలు కదా వీడు, వేదానికే దొరకడే, నిగమకే సిలు కదా. దాని తర్వాత అంటున్నారు, మనోరణీయన మహతో మహీయన, చిన్న వస్తువుల్లో అతి చిన్న వస్తువుగా ఉన్నాడు. ఇది వేదమే అంటుంది. మనోరణీయాన్ మహతో మహీయాన్ అని అంటుంది వేదమే. మహానారాయణ పెద్ద వస్తువుల్లో అతి పెద్ద వస్తువు వీడికంటే పెద్ద, అటువంటి వాడు వీడు. దాని తర్వాత అంటున్నారు, అప్రమేయన అడిసిదలు యశోద. చాలా అద్భుతమైన కీర్తన. అంటే వీడు ఎటువంటి వాడు, ఇంత సౌశీల్యంతో వీడు ఉంటున్నాడే, యశోదమ్మతో ఆడుకుంటున్నాడే అనుకుంటుంది. ఆ గుణానికే భగవంతుడి దగ్గర ప్రేమ ఎక్కువైపోతుంది. వీడు ఎటువంటి వాడు, ఇలా ఉన్నాడే. కృష్ణుడిని చూస్తే కూడా అందుకే అందరికీ, మహర్షులందరికీ వాళ్ళకి జ్ఞానం బాగా పొందిన వాళ్ళు కాబట్టి, ఎటువంటి వాడు వీడు, ఇటువంటి గొల్ల స్త్రీలతో వీడు కలిసిమెలిసి ఉంటున్నాడు, గొల్ల వాళ్ళతో కలిసిమెలిసి ఉంటున్నాడు అందుకే అంటున్నారు. ఆండాళ్ళు అందుకే ఏమంటుంది, కుట్రేవల్ ఎంగళై కొల్లామల్ పోగాదు அறிவொன்றுமில்லாத ஆய்க்குலத்து உந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் యాముడయో 28వ పాసురం చెప్పారు. మాకు ఏ అర్హత లేదు, కరవైగల్ పెంచండి. ఆవులు గడ్డి తినడానికి వెళ్తూ ఉంటాయి బృందావనంలో, ఆవు కనుక మేము వెళ్తూ ఉంటాం. మాకంతే తెలుసు, మా దగ్గర ఏ అర్హత లేదు మాకు, నువ్వు అనుగ్రహించిన ముక్తి పొందడానికి అవన్నీ మాకు ఏ అర్హత లేదు. కానీ ఒకే ఒక అర్హత ఉంది. ఏం అర్హత తెలుసా? కృష్ణుడు మా కులంలో పుట్టాడు అనే అర్హత, ఒకటే అర్హత మాకు. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తుందంటే, కృష్ణ సంబంధం మాకుందని ఒకే ఒక అర్హత, ఆచార్య సంబంధం ఉంది అని. ఇప్పుడు అక్కడ ఆవు అంటే ఆచార్యుల వెనకాల వెళ్ళడం ఒకటే మాకు తెలుసు. ఆచార్య సంబంధం చూసి ముక్తి ఇస్తా ఉంటాడు. పితామహం నాథమునిం విలోక్య అని అంటున్నారు. ఆళందార్ స్తోత్రం, ఆళందార్ లాస్ట్ శ్లోకం. నాకు అని చూస్తే ఏ అర్హత లేదు, కానీ మా తాతగారు ఎవరు తెలుసా? నాథముని, అష్టాంగ భక్తియోగ నిష్ఠులు. వసుదేవనందన విద్యాని పెద్ద యోగం. కృష్ణుడు ఆయన హృదయంలో ఎప్పుడు ఉంటాడు, కళ్ళ ముందే నిల్చుంటాడు. అటువంటి ఒక సాధన చేశాడు. వారి మనవణ్ణి అని చూసి నాకు ముక్తి ఇవ్వదు. అలానే మనకందరికి ఎలా వస్తుంది? ఆ ఫలానా ఆచార్య ఐసింగర్ శిష్యుడు, రామాను సంప్రదాయం, రామాను సంబంధం, అలానే మనకి ముక్తి. కాబట్టి ఎందుకంటున్నా అంటే శీలం, భగవంతుడు శీలం, సౌశీల్యం మన గుణం. ఏ గుణం ఉండడం వల్ల వేరే అన్ని గుణాలు భాషిస్తాయో దాన్ని శీలం అని అంటారు. ఆ శీలం అనేది లేకపోతే వేరే ఏ గుణం భాషిల్లదు. మీకు చాలా దయ ఉంది, చాలా మంచి వాళ్ళే, దాన ధర్మాలన్నీ బాగా చేస్తారు, సౌశీల్యం లేదు.
సౌశీల్యం అంటే ఎదుటివాడు ఏ ఒక్క విషయంలో చిన్నవాడైనా తక్కువైన వాడైనా సరే కొంచెం కూడా విసురంతా కూడా అది నువ్వు తక్కువ నేను ఎక్కువ అనే ఒక ఇది చూపించకుండా వాడితో మనస్ఫూర్తిగా వాడితో స్నేహపూర్వకంగా ఉంటుంది. ఇది సౌశీల్యం. వాడెక్కడ నేనెక్కడ నా రేంజ్ ఏంటి ఇలా. ఇది సినిమా సీరియల్ చూశారనుకోండి, డైలీ ఈ విషయం ఎక్కిస్తూ ఉంటారు, ప్రతిరోజు ఈ విషయం ఎక్కిస్తూ ఉంటారు. యూజువలీ సీరియల్లో ఒక టెంప్లెట్ ఎలా ఉంటుందంటే, కోడలు బీద కుటుంబం నుంచి వచ్చి ఉంటుంది, హీరో వాడు హస్బెండ్ వాడు చాలా ధనిక కుటుంబం, ఈ అత్తగారు టార్చర్ చేస్తుంది. మా రేంజ్ ఏంటి నీ రేంజ్ ఏంటి. లాస్ట్లో 1000 ఎపిసోడ్ అయ్యాక అత్తగారికి బుద్ధి వస్తుంది. కానీ 1000 ఎపిసోడ్లో 5 సంవత్సరాల విషయం ఎక్కించింది కదా. వీళ్ళు అలానే వాళ్ళు తయారవుతారు, అది తెలియదు. కాబట్టి శీలం చాలా ముఖ్యం. దాని తర్వాత దమహ. దమహ అంటే ఏంటంటే ఇంద్రియాలన్నీ తన వశంలో ఉంటుంది. ఒక అమ్మాయి ఇలా వెళ్తుంది అనుకోండి, ఏదో ఒక మూల నుంచి చూసేస్తాడు. కానీ రాముడు చూడడు. ఎందుకు చూడడు? ఈ అమ్మాయి బాగుందే అని రాముడు ఎందుకు చూడడు చెప్పండి? ఆనశంశం అనుక్రోశం. రాముడి హృదయంలో దయ ఉంది కదా. రాముడి హృదయంలో దయ ఉండడం వల్ల చూడడు రాముడు. శృతం ఉంది, చూడడు రాముడు. అదే విషయం. ఇది ఒక గుణం ఇంకో గుణానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. అటువంటి గుణాలు ఇవన్నీ. సో రాముడి కళ్ళు రాముడి అధీనంలో ఉంటాయి, రాముడి చెవి రాముడి అధీనంలో ఉంటాయి. ఎవరో ఏమో గాసిప్ చేస్తుంటే రాముడు వినడు, మాట్లాడు. ఎందుకు వినడు? కారుణ్యం. మనం చూడలేదు కదా, మనం ప్రత్యక్షంగా వినలేదు, ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నాం. మనకెందుకు? మనతో బాగానే ఉన్నాడు కదా, ఎందుకు వదిలేస్తే అయిపోయింది. ఇట్లాంటి వాడిని అమాయకుడు, దద్ది, వీడికి ఏం తెలియదు అని అంటే అననివ్వండి. వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళందరూ మనం గొప్పవాళ్ళు అనుకోవాలి అనేది కాదు. రాముడు నన్ను ఏమనుకుంటున్నాడు, కృష్ణుడు నన్ను ఏమనుకుంటున్నాడు, అదే ముఖ్యం. వీడికి తెలియలేదు, వీళ్ళదే ముందు తెలివి లేనట్టే ఉందాం. కృష్ణుడు నన్ను నా గురించి ఏమనుకుంటున్నాడు, అదే విషయం. కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఏమంటారు, కంత్రి అని అంటారు, కన్నింగ్. ఆలోచనలే రావు రాముడికి. ఎందుకు రాదు? ఆనుశంశం అనుక్రోశం. దయ ఉంది హృదయంలో. ఏంటి లెక్కలన్నీ ఏంటి, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, పోతే పోయింది, ఏం చేయాలి పెట్టుకొని. దమహ అంటే ఇంద్రియాలన్నీ వశంలో ఉంటాయి. శమహ. శమహ అంటే మనసు తన వశంలో. మనసు ష అంటే శాంతిగా ఉండడం. ఎప్పుడు సతు నిత్యం ప్రశాంతాత్మ మృదుపూర్వం తు భాషతే అని వస్తుంది అయోధ్యకాండ మొదటి సర్గంలోనే. నేను చెప్పాను అప్పుడు రాముడి గుణములు అని 4-5 ఎపిసోడ్లు ఉంటాయి దాంట్లో. ఎప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉంటాడు రాముడు. రాముడికి మూడ్ ఆఫ్ అనేది రాదు. రాముడికి కోపం అనేది రాదు. కోపం వస్తే కూడా చాలా అందంగా వస్తుంది కోపం. శమహ స్థితి. ఎందుకు అంటే అదే బేసికలీ ఏంటంటే శీలం అని, అనుక్రోశ, ఈ గుణాలే. ఈ 6 గుణాల్లో యానుశంశం అనుక్రోశ అనే గుణాలు ఒక్కొక్క గుణాన్ని డెవలప్ చేస్తుంది మన లోపల. ఆనుశంశం అనుక్రోశ అనేది శృతం వల్ల వస్తుంది. రాముడి గురించి వినగా 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 శీలం దమః శమః, ఈ 6 గుణాలు చాలా ముఖ్యం. ఆనుశంశం అనుక్రోశ శృతం శీలం దమః శమః రాఘవం శోభయంత్యేతే షడ్గుణా పురుషర్షభం అని ఈ శ్లోకం అంతా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆనుశంస్యం అనుక్రోశ శృతం శీలం దమః శమః రాఘవం శోభయంత్యేతే షడ్గుణా పురుషర్షభం. కాబట్టి మనుషుల్లో ఉత్తమమైన మనిషి అని రాముడికి పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈ 6 గుణాలు ఉండడం వల్ల కదా అని అయోధ్యలో ఉన్న వాళ్ళందరూ అంటున్నారు. కాబట్టి మనిషికి ఈ 6 గుణాలు ఉండడం వల్ల ఉత్తమమైన వాడు అనే పేరు వచ్చేస్తుంది, దైవీకత వచ్చేస్తుంది. వాడు ఈయన చాలా గొప్పవాడు. కొంతమంది ఇటువంటి గుణాలు ఉండడం వల్ల వాళ్ళు ఏ మతానికి చెందినా, ఎటువంటి ప్రదేశానికి చెందినా
వాళ్ళు శోభిస్తారు. అంటే ఈ 6 గుణాలు ఉన్నవాళ్ళు నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా 6 గుణాలు ఉన్నాయనుకోండి, వాడు ఏ మతం, వాడి శత్రువా, వాడు అవన్నీ చూడం. మనం ఈ 6 గుణాలు వాళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి అనుకోండి, మనం ఆటోమేటిక్గా వాడితో ఉండాలనుకోండి. అలా చాలా. ఇప్పుడు ప్రహ్లాదు రాక్షస కులమే కదా, దేవతలందరూ ప్రహ్లాదుని కీర్తిస్తున్నారు. ఎందుకు? ఈ 6 గుణాలు. ఇలా చాలామంది ఉన్నారు, అక్కడక్కడ ఉంటారు. మీరు ఎక్కడ చూసినా అక్కడక్కడ ఏదో దైవానుగ్రహం వల్ల ఏదో కృష్ణ భక్తి ఉంటేనే వస్తుంది ఇవన్నీ, లేకపోతే రాదు. కృష్ణ ఉపాసన ఉంటేనే, హృదయంలో శ్రీమన్నారాయణ ఉంటే తప్ప రాదు. ఇది మహర్షులే ప్రత్యక్షంగా చెప్తున్నారు. మనస్సు శాంతి పంపబడాలి అంటే ఆ హృదయంలో కృష్ణుడు కూర్చుంటే తప్ప మనసు శాంతింపబడదు. మీరు ఏ దేవుడినైనా మొక్కండి, మీ హృదయంలో శాంతి రానే రాదు. కృష్ణుడిని మొక్కితే మాత్రమే శాంతి వస్తుంది అని ఏకకంఠంతో అందరు మహర్షులు చెప్తారు. కాబట్టి అందుకే వైష్ణవుడిగా ఉండడం చాలా ముఖ్యం. అయితే తస్మాత్ తస్యోపఘాతేన ప్రజాః పరమపీడితాః ఔదకానీవ సత్వాని గ్రీష్మే సలిల సంక్షయత్ పీడయా పీడితం సర్వం జగతస్య జగత్పతేః మూలస్యేవోపఘాతేన వృక్షః పుష్పఫలోపగాః. రాముడు జగత్పతి కదా, జగత్తు మొత్తం శాసించగలిగేవాడు రాముడు. కాబట్టి ఆ రాముడికే ఇంత కష్టం వస్తే మొత్తం ప్రపంచానికే కష్టం వచ్చినట్టు, మన అందరికీ కష్టం వచ్చినట్టు కదా. ఎందుకంటే రాముడు అనే ఒక చెట్టులో మనం అందరం పూలు, ఆకులు, పళ్ళు లాంటి వాళ్ళం. ఆ చెట్టుకే, వేరుకే కష్టం వస్తే మనందరం రాలిపోతాం అని అంటున్నారు. అలా అందమైన భావన ఇది. చూడండి, రాముడు అనే ఒక చెట్టుకి మనము ఆ చెట్టు యొక్క పిల్లలం మనము. ఇది రామాయణంలో అక్కడక్కడ వస్తూ ఉంటుంది. నివాస వృక్ష సాధూనాం ఆపన్నానాం పరాగతి ఆశ్రితాం సంశ్రయశ్చైవ యశశ్చైకవాచనం అని ఎవరంటున్నారు? తార అంటుంది. వాలి సెకండ్ టైం సుగ్రీవుడితో కొట్లాడడానికి వెళ్ళినప్పుడు తార చెప్తుంది, యోగ రాముడు అంటే ఎవరనుకున్నారు, ఈసారి సుగ్రీవుడితో రాముడు ఉన్నాడు, వెళ్ళొద్దు మీరు. రాముడు ఎటువంటి వాడు? నివాస వృక్ష సాధూనాం, సాధువులకి నీడనిచ్చే వృక్షం లాంటి వాడు రాముడు, రాముడితో పెట్టుకోవద్దు అని. ఇది రాముడు అనేది ఒక వృక్షం అని అంటారు చాలామంది అంటున్నారు. వరదరాజ పంచాయతీతో వేదాంత స్వామి అంటారు, వరదరాజుడు అనే వృక్షం 4 వైపు ఉన్న కొమ్మలే 4 వేదాలు, దానికి కింద మనం అందరం ఉన్నాం, ఆ నీడలో మనం అందరం ఉన్నాం. ఇది శాస్త్రంలో కూడా, పురాణంలో కూడా అక్కడక్కడ వాసుదేవ తరుచ్ఛాయ నాతిశీతాన గర్మద అక్కడక్కడ వస్తుంది. శ్రీమన్నారాయణుడు ఒక చెట్టు, అందరికీ నీడనిచ్చే ఒక చెట్టు. అంటే సంసార తాపంలో ఎండలో తపించిపోతున్న వాడికి ఒక మంచి ఒక రావి చెట్టు నీడ దొరికిందనుకోండి ఎలా ఉంటుంది, ఒక మర్రి చెట్టు నీడ దొరికిందనుకోండి ఎలా ఉంటుంది, అటువంటి వాడు రాముడు. కాబట్టి వీళ్ళ భావన చూడండి. రాముడు, అందుకే వేదాంత స్వామి కూడా శ్రీమద్రుద్ర సరస్తీర పారిజాతముపాస్మహే ఎత్ర తుంగైర తుంగైశ్చ ప్రణతే దృశ్యతే ఫలం అని అంటున్నారు. పరమార్థ స్థుతి అని రాముడి మీద స్థుతి రాశారు. మొదటి శ్లోకం రాముడిని పారిజాతం, పారిజాత వృక్షం. ఎందుకంటే ఇంద్రలోకంలో ఒక పారిజాత వృక్షం ఉంది. పారిజాత వృక్షం అనేది అడిగిందంతా ఇస్తుంది అన్న భావన. కానీ వేదాంత స్వామి అంటారు అసలైన పారిజాత వృక్షం రాముడే. ఎందుకు అంటే పారిజాత వృక్షం అడిగిందల్లా ఇస్తుంది కానీ తన గుణం ఇవ్వదు. కానీ రాముడు సామీప్య సాలోక్య సాయుధ్యం ఇస్తుంది. నాతో ఉండు, నేను అనుభవించే ఆనందం నువ్వు అనుభవించు అని ఒక ఆనందాన్ని మనకి ఇస్తుంది. ఇంకోటి, ఒక వృక్షం ఉందనుకోండి, పొడుగ్గా ఉన్న వాళ్ళకి అందుతుంది, చిన్న వాళ్ళకి అందదు. రాయి వేసినా ఒకసారి అందదు. వీళ్ళు యస్య తుంగై అతుంగైశ్చ, ఈ వృక్షం
పొడుగుగా ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తుంది, పొట్టిగా ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తుంది. ఇది ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే తుంగయి అతుంగయి అంటే పొడుగ్గా ఉన్న వాళ్ళందరూ భక్తి యోగం చేసేవారు, పొట్టిగా ఉన్న వాళ్ళందరూ శరణాగతి చేసేవారు. ఇద్దరికి సమానమైన ఆనందం ఇస్తున్నాడు అనేది అర్థం. అదే విషయం రహస్యంగా ఒక శాస్త్ర అర్థం చెప్తున్నారు వేదాంత చేస్తున్నారు. అంటే అలా ఉన్నా ఇలా ఉన్నా అనుగ్రహం మాత్రం ఒకటే చేస్తున్నాడు రాముడు. కాబట్టి అలా అటువంటి ఒక వృక్షం, కాబట్టి ఆ రాముడు ఆ వృక్షానికి మూలం కదా, జగత్ అనే ఒక వృక్షానికి మూలం కదా రాముడు. రాముడికి కష్టం వస్తే మొత్తం లోకం తల్లడిల్లిపోతుంది. మూలహ్యేష మనుష్యాణం ధర్మసారో మహాద్యుతి. మనుష్య జాతికి మూలం కదా రాముడు. రాముడికే కష్టం వస్తే ఎలా? చాలా ముఖ్యం, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనుష్య జాతికి మూలం రాముడు. ఎందుకు? రామనామం, రాముడి స్మరణ ఉంటేనే మనిషిగా ఉంటాడు, మనిషిగా ఉన్నాడు. ఎందుకంటే దానికి ఆన్సర్ చెప్పు. మూలం ఏష మనుష్యాణం ధర్మసార. ధర్మానికి సారం రాముడు. ధర్మం అనేది మనకు అర్థం కాదు, చాలా విషయాలు ఉన్నాయి ధర్మం. రాముడు అర్థమైతే చాలు, ధర్మం అర్థమైంది. సారమైన విషయం, ధర్మంలో సారమైన విషయం రాముడు మనకి ఇచ్చేశాడు వాడి జీవితంతో. కాబట్టి ధర్మసార మహాద్యుతి పుష్పం ఫలం చ పత్రం చ శాఖాశ్చేతరే జనా. ఆ వృక్షానికి పుష్పం ఫలం చ పత్రం చ శాఖా ఇతరే జనా. మిగతా జనాలందరూ, మిగతా మనుషులందరూ ఎవరు అంటే ఆ వృక్షానికి మిగతావన్నీ కొమ్మలు, బ్రాంచెస్, లీవ్స్ అటువంటి వాళ్ళు, కానీ మూలం మాత్రం రాముడే. తే లక్ష్మణ ఇవ క్షిప్రం సపత్న్యః సహ బాంధవాః గచ్చంతమనుగచ్చామో ఏన గచ్చతి రాఘవః. చూసావా, అది చూసావా, లక్ష్మణుడేరా కరెక్ట్. చూసావా, రాముడు వనవాసం వెళ్ళిపోతా అంటే నేను అన్నయ్యతోనే ఉండాలని వెళ్ళిపోతున్నాడు. మనకి దారి చూపిస్తున్నాడు రా. కాబట్టి మనం కూడా లక్ష్మణుడిలానే వెళ్ళిపోవాలి. ఇల్లంతా ఇక్కడంతా వదిలేద్దాం, ఇల్లందరూ లక్ష్మణుడిలాగా సీతారాముల వెనకాల వెళ్ళిపోదాం. ఉద్యానాన్ని పరిత్యజ్య క్షేత్రాన్ని చ గృహాన్ని చ ఏక దుఃఖ సుఖ రామం అనుగచ్చామ ధార్మికం. ఈ ధార్మికుడమైన మన రాముడు, మనకి మూలం ఆయనే కదా. ఈ రాముడి వెనకాలే బయలుదేరదాం. ఉద్యానవన అంటే ఉండనే అయోధ్యలో అన్నీ వదిలేద్దాం. క్షేత్రాన్ని చ గృహాన్ని చ శరణాగతి సర్వధర్మాన్ని సంసద్య అనస్తి రత్నాన్ని ధనధాన్యాన్ని క్షేత్రాన్ని చ గృహాన్ని చ ఏక దుఃఖ సుఖ. సుఖం వద్దు, దుఃఖం వద్దు, అసలు అయోధ్య వద్దురా. ఇక్కడ ఈ అందమైన వృక్షాలు, గార్డెన్స్ ఉంటాయి, ఏం చేయాలి? రాముడు వెళ్ళిపోతే రాముడు వెంట వెళ్ళిపోవాలి. దాని తర్వాత అందంగా అంటున్నారు సముద్ధృత నిధానాన్ని పరిధ్వస్తాజిరాణి చ ఉపాత్త ధనధాన్యాన్ని కృతసారాణి సర్వశః రజసాభ్య అవకీర్ణాని పరిత్యక్తాని దేవతైః మూషకై పరిధావద్భిః ఉద్భిలైర్ ఆవృతాని చ అపేతోదక భూమాని హీన సమ్మార్జనాని చ ప్రణష్ట బలికర్మేజ్యా మంత్రహోమ జపాని చ దుష్కాలేనేవ భగ్నాని భిన్నభాజనవంతి చ అసమత్యక్తాని కైకేయీ వేష్మని ప్రతిపద్యతాం. అర్థమైన విషయం ఏమంటున్నారు? ఇప్పుడు అందరికి కోపం వచ్చేసింది, అందరూ వాయిస్ రేజ్ అవుతుంది. అందరికి వేల మంది, లక్షల మంది జనాలు ఉన్నారు కదా, అందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఇల్లు వదిలేద్దాం రా, రాముడితో వెళ్ళిపోదాం, హోమాలు ఆపేద్దాం, దేవ పూజలు ఆపేద్దాం, ఏ దేవుడు రాడు, ఏ హోమ పూజ ఉండదు, అయోధ్యకి లక్ష్మీ కళయం ఉండదు, వెళ్ళిపోదాం. మనం అన్నీ వెళ్ళిపోతామా? ధాన్యాలు అన్నీ అలానే పడి ఉండని, రాముడితో వెళ్ళిపోదాం. ధాన్యాలన్నీ అలానే పడి ఉండని చూసి ఇంటి లోపల బొద్దింకలు వస్తాయి, ఎలుకలు వస్తాయి, ఎలుకలు రంధ్రాలు చేస్తాయి, బిలాలన్నీ చేసేస్తాయి. ఆ బిలాలన్నీ చేస్తే గబ్బిలాలు వస్తాయి, పక్షులన్నీ వస్తాయి. ఆ పక్షులను తినడానికి పెద్ద జంతువులు వస్తాయి, దాన్ని తినడానికి పెద్ద జంతువులు వస్తాయి. ఇవన్నీ అంటే అయోధ్య మొత్తం నాశనం అయిపోయి మనం రాముడితో వెళ్ళిపోదాం. అప్పుడు మనం నగరమేవాస్తు ఏ నగచ్చతి రాఘవ అస్మాభిశ్చ పరిత్యక్తం పురం సంపద్యతాం. మనం రాముడు ఎక్కడున్నాడో అది అయోధ్య అయిపోతుంది, రాముడి లేని అయోధ్య వనం అయిపోతుంది. ఈ వనంలో కైకేయి భరతుడు మాత్రం ఏం చేస్తారో చేసుకోవాలి.
బిలాని దంష్ట్రాని సర్వే సానూని మృగపక్షిణ అని అంటున్నారు. సింహాలు వచ్చేస్తాయి, పులులు వచ్చేస్తాయి, జింకలు వచ్చేస్తాయి, అన్నీ వేటాడతాయి, అన్నీ రాని మనల్లో రాముడిని చూడంగానే మనం అందరం అక్కడ ఇంకో నగరం కావాలంటే కట్టుకున్నాక అంటే వీళ్ళ దృష్టి ఏంటంటే రాముడు ఎక్కడ ఉంటాడో అదే అయోధ్య. ముఖ్యమైన విషయం ఆ భావనలో మాట్లాడుతాం. ఎక్కడ రాముడు ఉంటాడో అదే అయోధ్య. సతువేష్మ పునర్మాతు కైలాస శిఖర ప్రభం అవిచక్రామ ధర్మాత్మా మత్తమాత. ఇక్కడ ఇత్యేవం వివిధా వాచో నానాజన సమీరితాః శుశ్రావరాఘవ శ్రుత్వా నవిచక్రేస్య మానసం అని వింటున్నాడు రాముడు. వీళ్ళు అరుస్తున్నారు, వెళ్ళిపోదాం వెళ్ళిపోదాం అలా ఇలా అరుస్తున్నారు. ఘోష, పెద్ద పెద్ద ఘోష ఇలా వస్తుంది. అన్నీ వింటున్నాడు రాముడు, ఏమాత్రం రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. రెస్పాండ్ అయితే ఇంకెక్కువ అవుతుంది, టెన్షన్ ఎక్కువైపోతుంది. అంటే చూడండి, కౌసల్య ఏడుస్తుంది, లక్ష్మణుడు వేస్తుంది, దశరథ ఏడుస్తున్నాడు. ఇప్పుడు దశరథ భవనానికి వెళ్తారు, అక్కడ అందరూ ఏడుస్తారు. ఇంత ఒక్క కైకేయి కోసం ఇంతమందిని ఏడిపించాలా రాముడు? నాకు ప్రశ్న వస్తుంది. ఒక కైకేయి కోసం ఇంతమందిని ఏడిపించడం కరెక్టేనా అని. ఇదే ధర్మం. ధర్మం అనేది చాలా కఠినంగానే ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు చూడండి, రాముడు రథం ఎక్కేటప్పుడు ఇంక ఎక్కువగా ఏడుస్తారు, చాలా ఎక్కువగా ఏడుస్తారు. అప్పుడు అనిపిస్తుంది చదువుతుంటే, ఎందుకు రాముడు ఇంత కష్టం, ఎందుకు వీళ్ళకి ఇంత కష్టం ఇస్తున్నాడు. విషయం ఏంటంటే ఇది తాత్కాలికమైన కష్టం. ఎప్పుడు మనకి ఏమంటారు, ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. ఇంట్లో ఒకళ్ళు చచ్చిపోయారు అనుకోండి, చాలా మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళు చనిపోయారు. మనకి మళ్ళీ ఆకలి వేసినప్పుడు ఆ ఏడుపు తగ్గిపోతుంది. ఏడుస్తే ఎవడు తినడు. చూడండి, రోజంతా ఏడుస్తారు, ఏడిచింది చాలా, కొంచెం అన్నం తిను అంటే కొంచెంసేపు శోకం ఉంటుంది కానీ ఆగిపోతుంది. నిద్రపోతారు, నిద్రలో కొంచెంసేపు మర్చిపోతాం కదా, ఇవన్నీ జరుగుతుంది. ఎవడు అంటే ఈ శోకం ఉంటే ఉండనివ్వండి, అంటే ఇవన్నీ తాత్కాలికమైన శోకాలు. ఈ శోకం కోసం ధర్మం వదిలిపెట్టాలి అంటే కష్టం. ధర్మం అనేది లోకంలో ఎవ్వరూ ఆచరించకపోయినా చేయాల్సిందే. అధర్మం అనేది లోకంలో అందరూ ఆచరించినా చేయకూడదు. చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లోకంలో ఎవరు చేయట్లేదు ఈ ధర్మాన్ని అనకూడదు. లోకంలో ఎవరు నామం పెట్టుకోవట్లేదు, నేను మాత్రం ఎందుకు పెట్టుకోవాలి అనుకోకూడదు. రైట్ ఈస్ రైట్ ఈవెన్ ఇఫ్ నోబడీ ఈస్ డూయింగ్ ఇట్. రాంగ్ ఈస్ రాంగ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఎవ్రీబడీ ఈస్ డూయింగ్ ఇట్. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కాబట్టి ఇష్టం ఇది ధర్మమా, లోకంలో ఎవరు చేయకపోయినా నాకు అసలు ఇది ధర్మం, నా స్వరూపం ఇది, నేను ఇలానే ఉండాలి. రామభక్తుడిగా నేను ఇలానే ఉండాలి, నా ధర్మం, మిగతా అన్ని రాముడు చూసుకుంటాను అనేది. కాబట్టి ఇక్కడ అయితే ఒక కథ చెప్తారు మా గురువుగారు ఈ విషయంలో. శోకం అనేది ఎలా ఉంటుంది. ఒక ఆవిడ చాలా అన్యోన్యంగా, భర్త అంటే చాలా ఇష్టం ఆవిడ. అయ్యో మా భర్త విడిచి నేను ఉండలేను అని దేవుడి దగ్గర మొక్కునేటప్పుడు కూడా, మా భర్త ఒకవేళ నాకంటే ముందు పోతే నన్ను వెంటనే తీసుకెళ్ళిపో, ఆయన్ని విడిచి నేను ఉండలేను, నాకు ఆయన అంటే చాలా ఇష్టం అని మొక్కునేదాన్ని. నిజంగా ఇవిడికి ఇంత ఇష్టమా అని దేవుడు ఒకసారి చిన్న టెస్ట్ పెడదామని పెట్టాడు. సరే ఏమైంది, వీళ్ళు తీర్థయాత్ర అని వెళ్తున్నారు. పొద్దున్న ఏదో కట్టుకున్నారు, పులిహోర ఏదో పొట్లంగా ఏదో కట్టుకున్నారు. వీళ్ళ హస్బెండ్ ఏంటంటే తీర్థయాత్రలో వెళ్ళి యాదగిరి గుట్టనో ఎక్కడో సింహాచలం ఎక్కడో వెళ్ళారు. ఇక్కడ పుష్కరిణిలో స్నానం చేసేసి జపం అంతా చేసుకున్నాకే తినాలి అని నియమం పెట్టుకోవాలి. మండేటి ఎండ మండుతోంది, ఈవిడికేమో ఆకలేస్తుంది, తల దిగిపోతుంది. ఏమైంది, ఈయన స్నానం చేసి వచ్చి కూర్చున్నాడు, ఈయనకేమో తల దిగిపోతుంది. దాని తర్వాత చుట్టూ పోయే వాళ్ళు, వీళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. ఇప్పుడు ఈవిడ స్నానాని కోసం వెళ్ళిందట. ఈవిడ స్నానం చేసి చీరంతా కట్టుకొని బొట్టు పెట్టుకొని వచ్చేలోపు ఈయనకేమో ఆయన తల తిరిగినట్టు అయ్యి ఈయన కొంచెం మూర్చబడింది.
టచ్ చేసింది రావట్లేదు. అయితే ఇప్పుడు ఈవిడ అనుకుందట, అయ్యో ఇప్పుడు ఈయన చచ్చిపోయాడు అని తెలిస్తే నన్ను తిననివ్వరు, నాకేమో వద్ద నుంచి ఆకలేస్తుంది, మళ్ళీ అంత్యేష్టి అయ్యేంత వరకు తినకూడదు కదా, ఎవరైనా వచ్చే ముందు నేను ఫస్ట్ ఆ పులిహోర తినేయాలి అప్పుడు దేవుడు అనుకున్నాడు, చూసావా ఇలా ఉంటుంది అని. కాబట్టి అంటే ఇది నవ్వకూడదు, ఇది సహజమైన లక్షణం, ఇలానే ఉంటుంది. శోకం శోకమే, హ్యూమన్ నీడ్సే కదా, ఆకలి ఇవన్నీ హ్యూమన్ నీడ్స్, ఇలానే ఉంటుంది. కాబట్టి ఎవరు మనకేం పరిపూర్ణమైన శోకం ఉంది అని ఏమో అనుకోలేము, ఇలానే ఉంటుంది. కాబట్టి అందుకే చూడండి, మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఇంత శోకం ఉంది, ఏడుస్తున్నారు కరెక్టే, కానీ రాముడుతో పాటు వెళ్ళి సరైన నది తీరంలో అందరూ పడుకుంటారు, మర్చిపోతారు శోకాన్ని. అప్పుడు ఏమైంది శోకం? ఆ పడుకున్నది చూసే రాముడు సుమంత్ర రథంది వెళ్ళిపోదాం బయలుదేరిపోతాడు. అంటే మనిషి యొక్క స్థితి అలా నిజంగా శోకం. అందుకే రాముడు ధర్మం వైపే నిల్చుంటాడు. ఈ తాత్కాలికమైన ఎమోషన్స్కి రాముడు చేంజ్ అవ్వడు, స్థిరంగా ఉంటాడు రాముడు. ఎమోషన్కి ఇదైపోడు. ఇప్పుడు సపోజ్ సరే వీళ్ళు బతిమాలుతున్నారే అని రాముడు ఉన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? వీళ్ళ నాన్నని సత్యం నించోబెట్టలేదు, రాముడు ఒక స్ట్రాంగ్ డెసిషన్ తీసుకోలేదు, అందరూ తిడతారు రాముడు, ఫ్యూచర్ బాగుండదు. ఆ టైంకి రాముడు ఇలా చేస్తే బాగుండని అనిపిస్తుంది. అటువంటి పొజిషన్లోనే స్థిరంగా ఉండాలి, ధర్మం వైపే ఉండాలి. కాబట్టి అలా ఉంటుంది. అయితే అలా రాముడు అన్నీ విన్నాడు. విని దశరథ మహారాజు ఆశ్రమం దగ్గర వెళ్ళారు. ఇది భవనం దగ్గర వినీత వీరపురుషం ప్రవిశ్యతు నృపాలయం దదర్శవస్థితం దేనం సుమంత్రం అవిదూరత. రాముడు ఇలా రాగానే దశరథ మహారాజు భవనం దగ్గర సుమంత్రుడు ఉన్నాడు. సుమంత్రుడు విక్కి 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 ఏడుస్తున్నాడు. ఆయన ఎంత పెద్ద ఆయన ఏడుస్తున్నాడు, ఏం మాట్లాడలేదు. ఏంటి కష్టం అయ్యా, నీకు కష్టం, ఇలా ఏడుస్తున్నాడు. ప్రతీక్షమాణోపి జనం తదార్థం అనార్థరూపః రహసన్నివాథ జగామ రామః ఇతరం దిదృక్షుకు పితుర్నిర్దేశం విధివచ్చికీర్షిషుడు. రాముడి మనసులో, రాముడి ముఖంలో కొంచెం కూడా మార్పు లేదు, అదే ప్రసన్నంగా ఉన్నాడు రాముడు. నేను వెళ్ళాలి, నాన్నకి చెప్పేసి వెళ్దామని వచ్చాను, ఒకసారి నాన్నకి నేను వచ్చాను అని చెప్పాను. అక్కడ కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాను, అలా వెళ్ళిపోవద్దు కదా, నాన్న అయినా సరే మహారాజా కదా, నేను వచ్చానని చెప్పండి. అప్పుడు ఆయన వెళ్ళి చెప్తుంటే రాముడు, మహాత్ముడైన రాముడు ఇలా ఎదురు చూస్తున్నాడు, సరిగ్గానే ముగిస్తున్నాడు. నెక్స్ట్ సరిగ్గా చిన్నదే ఇది చేస్తే అయిపోయింది, ఇంకో 15 నిమిషాలు అయితే ఇప్పుడు ఈ సరిగ్గా ప్రారంభించేటప్పుడు వాల్మీకి గారు కథకమలపత్రాక్ష శ్యామో నిరుపమో మహాన్. రాముడు ఎదురు చూస్తున్నాడు అని ప్రారంభించవచ్చు కదా. తతః కమలపత్రాక్ష, కమల పత్రం లాంటి కళ్ళున్నవాడు, నిరుపమో, వాడికి సమానంగా ఇంకో ఉపమానమే చెప్పలేం. ఇటువంటి వాడు రాముడు అని చెప్పలేము, అంటే నిరుపమానం, నాకు ఇటువంటి వాడని పోల్చడానికి కూడా రావట్లేదు. ఎందుకంటే రాముడిలా ఉన్నది రాముడే. శ్యామ మహాన్ అంటే రాముడు కష్టంలో ఉన్నాడు, కానీ వాల్మీకి మనిషి ఆపుకోలేదు. ఆ గుణగణం వచ్చేస్తుంది బయట, రాముడి గుణగణాలన్నీ బయట, అటువంటి స్థితి వాడు. అందుకే శ్రీభాష్యంలో కూడా రామానుజాచార్యులు వారు భగవన్ బ్రహ్మ అనే శబ్దం వచ్చింది అనుకోండి, ఇప్పుడంతా ఇంకా మనలాగా ఏంటి ఎంఎస్ వర్డ్ అదంతా లేదు, కాపీ పేస్ట్ చేయడానికి తాళ్లపత్రి లిపిలో రాయాలి, చాలా కష్టం. అఖిలహేయ ప్రత్యనేక కళ్యాణైకదాన శ్రేతర సమస్త వస్తు విలక్షణానంద జ్ఞానానంద అన్ని రాస్తారు. పురుషోత్తమ శ్రియపతి అర్తికల్ప కాకుస్థ శ్రీమన్నారాయణ పురుషోత్తమ ఇవన్నీ రాస్తారు. ఒక్కొక్కసారి రాస్తారు, కొంచెం కూడా అలసట పడకుండా రాస్తారు. ఎందుకు రాస్తున్నారు? భగవద్ అనుభవం. శ్రీభాష్యమే అదే, శ్రీభాష్యం అనేది వేదాంత గ్రంథం, వేదాంత శాస్త్రం యొక్క గ్రంథం. కానీ రామానుజాచార్యుల వారు మొదటి శ్లోకంలోనే అంటున్నారు,
శృతిశిరసి విదీప్తే బ్రహ్మణి శ్రీనివాసే భవతు మమ పరస్మిన్ సేముషి భక్తి రూపా. ఓ శ్రీనివాస, ఈ శ్రీభాష్యం అనే గ్రంథం భక్తి రూపంగా ఉండాలి, భక్తిని పెంపొందించేలాగా ఉండేటట్టు మనం అంటే వేదాంత గ్రంథం చదివితే కూడా భగవద్ అనుభవం ఏర్పడాలి. అది ఏర్పడకపోతే ఇంకెందుకు వేదం తెలుసుకొని ఏం ప్రయోజనం? నీకు భగవంతుడి మీద ప్రేమ ఏర్పడకపోతే వేదాంతం తెలుసుకొని ఏం ప్రయోజనం? అందుకే వేరే వ్యాఖ్యానాలకి రామానుజాచార్యుల వారి వ్యాఖ్యానానికి ఇదే తేడా. రామానుజాచార్యుల వారు అది వేదాంత గ్రంథమైన ఎమోషన్ భగవద్ అనుభవంతో రాస్తారు. ఒక నమ్మాడు వారు ప్రబంధం చెప్పినట్టు రామానుజాచార్యుల వారు. అలానే తత కమలపత్రాక్ష శ్యామో నిరుపమో మహాన్ ఉవాచ రామస్తం సూతం పితురాఖ్యాహి మామితి సరామ ప్రేషిత క్షిప్రం సంతాప కలుషేంద్రియం ప్రవిశ్య నృపతిం సూతో నిశ్వసంతం దదర్శః ఉపరక్తమివాదిత్యం భస్మచ్చన్నమివానలం తటాకమివ నిస్తోయం అపశ్యత్ జగదీపతిం. సుమంత్రుడు ఇలా లోపలి వెళ్ళాడు. వెళ్తే ఉపరక్తమివాదిక్తం గ్రహణం పట్టిన సూర్యుడుగా ఉన్నాడు దశరథ మహారాజు. భస్మచ్చన్నమివానలం అణగారిపోయిన అగ్నిలాగా కనిపిస్తున్నాడు. తటాకమివ నిస్తోయం ఎండిపోయిన ఒక తటాకంలా ఉన్నాడు. అలా ఉన్నాడు దశరథ మహారాజు. ఆబోధ్య చ మహాప్రాజ్ఞః పరమాకులచేతనం రామమేవానుశోచంతం సూత ప్రాంజలిరబ్రవీత్. సూత మన సుమంతుడు వెళ్ళి ఇలా మొక్కి, అయ్యా రాముడు వచ్చాడు, శ్రీరాముడు వనవాసం వెళ్ళడానికి ముందు మీ ఆశీర్వాదం తీసుకొని ఇంకో మాట చెప్పేసేద్దామని వచ్చాడు. తం వర్ధయిత్వా రాజానం పూర్వం సూతో జయాయుష భయ విక్లవయా వాచ మందయా శ్లక్షయా బ్రవీత్. అలా వినగానే దశరథ మహారాజు మళ్ళీ ఇలా అంటున్నాడు. అయం స పురుషవ్యాఘ్రో ద్వారి తిష్టతి తే సుతః బ్రాహ్మణేభ్యో ధనం దత్వా సర్వం చైవోపజీవినా సత్వాం పశ్యతు భద్రం తే రామః సత్యపరాక్రమః సర్వాన్ సుహృదమాపృచ్ఛ త్వాం హిదానీం నిరీక్షతే గమిష్యతి మహారణ్యం తం పశ్య జగదీపదే రథం రాజగుణైః సర్వైరాదిత్యమివ రశ్మిభిః. ఏం మాట్లాడలేదు. అయ్యా వనవాసం వెళ్ళడానికి సిద్ధమయ్యి పొద్దునే లేచి బ్రాహ్మణుడికి దానం అంతా చేసి ఎవరెవరికి వాళ్ళతో పనిచేసే కార్మికులకు అందరికీ దానం అంతా చేసేసి ఇప్పుడు కూడా ఇంత కష్టంలో ఉన్న సత్యపరాక్రముడు మిమ్మల్ని సత్యంలో నిల్చోబెట్టడానికి నాన్నను ఒకసారి కలిసేసి వెళ్ళాలని వచ్చి మీ ఆశీర్వాదం తీసుకొని వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నాడే, కొంచెం కూడా బాధ లేకుండా ధర్మం పాటిస్తున్నానని ధైర్యంగా ఆనందంతో ఉన్నాడే మీ కొడుకు. మీ ద్వారం ముందు నిల్చున్నాడు స్వామి, ఒక్కసారి వాడిని కలవండి, ఆశీర్వదించండి, ధైర్యంగా పంపించండి అంటున్నాడు. స సత్యవాక్యో ధర్మాత్మా గంభీర్యాత్ సాగరోపమః ఆకాశైవ నిష్పంకో నరేంద్ర ప్రత్యువాచతం. ఇలా ధర్మాత్ముడైన దశరథుడు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు. స్మింత్రాణయ మేదారాన్యేకేచితిహ మామకాః దారై పరివృతః సర్వైః ద్రష్టుమిచ్చామి రాఘవం. సుమంత్ర రాముడిని పిలిచే ముందు ఒక పని చేయి. నా భార్యలందరూ ఉన్నారే, అందరినీ పిలుచుకుంటాను, నా భవనానికి ఇప్పుడు పిలుచుకుంటా, వాళ్ళందరి సమక్షంలో నేను రాముడిని చూస్తాను. అంటే లాస్ట్ ఒకసారి ట్రై. అప్పుడు కైకేయి ఒంటరిగా ఉన్నాడు, ఇరుక్కున్నాడు. ఇప్పుడు ఇంతమంది సభలో అందరూ ఉండగా అందరూ అంటే మెజారిటీ రాముడు ఉండాలి అంటారు. ఒకసారి ట్రై చేద్దామని ఆశ. పాపం కొడుకు అంటే ఎంత ఇష్టం చూడు, ఒకసారి లాస్ట్ టైం ఫైనల్ ఒకసారి ట్రై చేద్దాం. అలా అనగానే సుమిత్రుడు సోంత పురమతీత్యేవ స్థీయస్థా వాక్యమబ్రవీత్ ఆర్యోష్వేజి భూరాజ గమ్యపదాం తత్రమాచిరం ఏవముక్తా స్త్రీ సర్వా సుమంత్రేణ నృపాజ్ఞయ వచక్రము వస్తద్భవనం భర్తురాజ్ఞాయ శాసనం. అలా చెప్పగానే వాళ్ళందరూ వచ్చేసారు భార్యలు. ఎంతమంది భార్యలు? అర్ధసప్తశతాస్తత్ర ప్రమదాస్తామ్రలోచనాః కౌసల్యా పరివర్యాత శనైర్జగ్మురుధృతవ్రతాః. అందరూ కౌసల్య భవనంలోనే ఉన్నారు, కైకేయి తప్ప. 350 భార్యలు. 350 భార్యలు ఏంటంటే దానికి ఒక కథ ఉంది, ముందు చెప్పాను. అదే 3 సార్లు చెప్పేశాను. 350 భార్యలు. అయితే
వాళ్ళందరూ వచ్చారు, కౌసల్యమ్మతో పాటు వచ్చారు. ఆగతేషు చ దారేషు సమవేక్ష్య మహీపతి ఉవాచ రాజా తం సూతం సుమిత్రాణయమే సుతం. ఇప్పుడు రాముణ్ణి పిలువు. వాళ్ళందరూ ఉండగా కైకేయి కూడా వచ్చింది. మన మంత్రులు మహర్షులు అందరూ వచ్చేసారు. మహర్షి అందరూ వచ్చేసారు. ససూతో రామమాదాయ లక్ష్మణం మైథిలీ తత జగామాభిర్ముఖస్తూర్ణం సకాశం జగదీపదే. ఇలా సుమిత్రుడు వెళ్ళారు, సీతారామ లక్ష్మణుని పిలుచుకొని వచ్చారు. స రాజా పుత్రమాయాంతం దృష్ట్వా చారాకృతాంజలిం ఉత్పపాతాసనాత్తూర్ణమార్త స్త్రీజన సంవృత. అయితే అయితే రాముడు ఇలా నడుచుకుంటూ వస్తున్నాడు నాన్నగారి దగ్గర ద్వారం నుంచి. అలా చూడగానే దశరథ మహారాజా పట్టుకోలేక ఇలా 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 కుంటుకుంటూ, ఆల్రెడీ వీక్గా ఉన్నారు, తల దిగుతుంది, యాంగ్జైటీ ఉంది కదా, ఇలా అవుతుంది. రామాని కింద పడ్డారు. పడగానే తం రామోవత్ అభ్యపతక్షిప్రం సోవిదుద్రావ వేగేన రామం దృష్ట్వా విశాంపతి తమ సంప్రాప్య దుఃఖార్త పపాత భువిమూర్ఛితః. స్త్రీ సహస్ర నిదాదశ్చ సంజజ్ఞే రాజవేష్మని హాహా రామేతి సహసా భూషణధ్వని మిశ్రితః. ఇలా ఆయన పడిపోగానే 1000 మంది స్త్రీలు వెనకాల ఉన్నారు, కొంతమంది పైన ఉన్నారు, అందరు చూస్తున్నారు కదా, 350 స్త్రీలు అందరూ చూడగానే ఇలా దశరథ మహారాజా పడిపోగానే అని అరిచారట అందరూ. అయ్యో అని అరిచారు. రామా 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 అని అందరూ అరుస్తున్నారు. అరుస్తుంటే వెంటనే రాముడు లక్ష్మణుడు ఇద్దరు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి, నాన్న ఏంటన్నా ఇది అని ఇద్దరు లేచి కూర్చోబెట్టారు. దశరథ మహారాజు కూర్చోబెడుతుంటే రాముడిని చూసి ఇలా ఇలా మెల్లిగా ఊపిరి తీసుకుంటూ ఏడుస్తున్నారు. తం పరిష్వజ్య బాహుభ్యాం తావుగౌ రామలక్ష్మణో. వెంటనే ఇలా దశరథ మహారాజా ఇలా కౌగిలి కూర్చోబెట్టగానే రాముడిని లక్ష్మణుడిని రామా లక్ష్మణ అని ఇద్దరిని కౌగిలించుకున్నారు. పర్యంకే సీతయా సార్ధం మృదంతః సమవేశయన్. అలా దూరం నుంచి సీతమ్మని చూసి ఇలా చూసి చూడలేకపోతున్నారు. ఎలా చూస్తారు? ఎలా అంటే ఒక కష్టం. సీతమ్మని చూసి ఏడుస్తున్నారు, నా కోడలికి పోయి ఇంత కష్టం తెచ్చిపెట్టాని. తద రామో ముహూర్తస్య లబ్ధ సంజ్ఞం మహీపతిం ఉవాచ ప్రాంజలిర్భాష్ప శోకార్ణవ పరిపృతం. అలా కొంతసేపు ఇలా కూర్చొని కుదుటపడ్డాక ఇంకా ఏడుపు వస్తూనే ఉంది దశరథ మహారాజాకి. ఏడ్చి ఏడ్చి ఇలా మాట్లాడు. ఆవృత్యే త్వా మహారాజా సర్వేషాం ఈశ్వరోసినః ప్రస్థితం దండకారణ్య పశ్యత్వం కుశలేన మాం. అన్న అందరూ ఇంకా మీరు చెప్పినట్టే నేను వనవాసం, మీ ఆజ్ఞ వరకు నేను వనవాసం బయలుదేరుతున్నాను. నేను దండకారణ్యం వెళ్ళబోతున్నాను, నన్ను అనుగ్రహించండి అని అడుగుతాను. లక్ష్మణ చాను జానీహి సీతా చాన్వేతు మామనం. లక్ష్మణుడు సీత కూడా నాతో వస్తానన్నారు. కారణేర్ బహుభిస్తత్యైర్ వీర్యమాణో నచేచ్చతః అనుజానీహి సర్వాన్న శోకముత్సృజ్యమానద లక్ష్మణం మాం చ సీతాం చ ప్రజాపతిరివాత్మజాన్. నేను ఎంతో చెప్పాను, సీత లక్ష్మణుడు ఇద్దరు వెళ్ళలేదు, నాతో వస్తాను అంటున్నారు, కాబట్టి నాతోనే ఉండాలి అనుకుంటున్నారు, కాబట్టి నాన్న మీరు ఈ శోకాన్ని విడిచిపెట్టేసి నన్ను మా ముగ్గురిని అనుగ్రహించవలసింది రాముడు వినమ్రుడిగా ఇలా అడుగుతున్నారు. ప్రతీక్షమాణం అవ్యగ్రం అనుజ్ఞాం జగతీపతే ఉవాచ రాజా సంప్రేక్ష వనవాసాయ రాగం. ఇలా అనగానే దశరథ మహారాజా ఇలా మాట్లాడారు. ఇలా చేయి పట్టుకొని అహం రాఘవ కైకేయ్యా వరదానేన మోహితః అయోధ్యాయాం త్వమేవాద్య భవ రాజా నిగృహ్యమాం. రామ, కైకేయి యొక్క వరదానం, కైకేయి అడిగిన వరదానం వల్ల నేను మోహింపబడ్డాను రా. నన్ను పాశంతో కట్టిపడేసింది, నేనేం చేయలేకపోతున్నాను.
కాబట్టి నువ్వు ఒక పని చెయ్యి, అయోధ్యానాం త్వమేవ అద్యభవ రాజా నిగృహ్యమాం. నువ్వు నన్ను ఒక పని చేయి, వయసు అయిపోయడం వల్ల నాన్నకి మతి చెడిపోయింది అని చెప్పి నన్ను కారాగృహంలో వేసేసి నువ్వు అయోధ్యకి రాజుగా అయిపో. ఏవముక్తో నృపతినా రామో ధర్మవృతాంబరః మృత్యువాచాంజలిం కృత్వా పితరం వాక్యకోవిదః. ఇలా అనగానే రాముడు వెంటనే ఇలా చేతులు జోడించి మాట్లాడుతున్నాడు. భవాన్ వర్ష సహస్రాయ పృథివ్యా నృపతే పతిః అహం త్వరణ్యే వత్స్యామి నమే రాజ్యస్య కాంక్షిత. అన్నగారు ఇప్పుడే కాదు, ఇంకా 1000 సంవత్సరాలైనా మీరే రాజుగా ఉండాలి. నేను హాయిగా వనానికి వెళ్ళేసి వస్తాను అన్నగారు, నాకు రాజ్యం మీద ఆశ లేదు. మీరు అనుకుంటున్నారు నాకు రాజ్యం మీద ఆశ ఉంది. నాకేం ఆశ తెలుసా? మీ మాట వినడం. మనం వినడం అనేది కూడా మీ మాటే కదా. నేను మీ మాట వినేంత వరకు నాకు అది ఆనందం. కాబట్టి నాన్నగారు ఇవ్వాలని కాదు, 1000 ఏళ్ళైనా మీరు రాజుగా ఉండాలి. ఏంటి ఆ మాట? మీరు ఇలా మాట్లాడొచ్చా? నవ పంచచ వర్షాణి వనవాసే విహృత్యతే పునః పాదో గ్రహీష్యామి ప్రతిజ్ఞాంతే నరాధిప. నాన్నగారు 14 ఏళ్ళే ఇలా వెళ్ళి ఇలా వచ్చి 14 ఏళ్ళ తర్వాత వచ్చి మీ పాదసేవనం మళ్ళీ చేస్తాను, నేను ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. రుదన్నార్థ ప్రియం పుత్రం సత్యపాశేన సంయుతః కైకేయ్యా చోద్యమానస్తు ఇథో రాజా తమబ్రవీత్. అలా అనగానే మళ్ళీ కైకేయి వల్ల పీడితుడైన దశరథుడు, అక్కడ కైకేయి కూడా ఉంది, పీడితుడై ఇలా మాట్లాడు. శ్రేయసే వృద్ధయే తాత పునరాగమనాయ చ గచ్చస్వారిష్టం అవ్యగ్రహ బంధానమకుతోభయం. అన్న రామ, నువ్వు లోక కళ్యాణం కోసం, లోకం బాగుండడం వృద్ధి కోసం నువ్వు మళ్ళీ క్షేమంగా తిరిగి రావడానికి ఇప్పుడు వెళ్ళు. నేను అనుగ్రహిస్తున్నాను. నీకు ఏ భయం ఉండకుండా, ఏ విఘ్నం ఉండకుండా నీ 14 ఏళ్ళు నీకు సురక్షితంగా ఉండాలి. నహి సత్యాత్మనః తాత ధర్మాభి మనసస్తవ సన్నివర్తయితుం బుద్ధిః శక్యతే రఘునందన. అద్యత్విదానీం రజనీం పుత్రమాగచ్చ సర్వదా ఏకాః దర్శనేనాపి సాధు తావచ్చరామ్యహం. నువ్వు ధర్మాత్ముడివిరా, నువ్వు సత్యస్వరూపుడివి. కాబట్టి నిన్ను అది ఇది మాయమాటలు చెప్పి నేను ధర్మం నుంచి తప్పిపించడం ఎవరి వల్ల సాధ్యం కాదు. నాకు తెలుసు నువ్వు నా కొడుకువి. కాబట్టి నువ్వు ధైర్యంగా వెళ్ళేసిరా. దాని ఒక ఎవరు కోరిక. అద్యత్విదానీం రజనీం పుత్రమాగచ్చ సర్వదా. వాడు ఒక్కరోజు వెళ్ళండి నాన్న, నాతో ఒక్కరోజు ఉండవా? ఒకే ఒక రాత్రి నాతో ఉండి రేపు కావాలంటే ఉండు. నాతో ఉండరా, నాతోనే ఉండు. ఏకాహం దర్శనేనాపి సాధు తావచ్చరామ్యహం. నా పక్కనే ఉండి నిన్నే చూస్తూ ఉంటాను. ఒక్క రాత్రి నాకు అదైనా అనుగ్రహించరా అంటారు. మాతరం మాంచ సంపశ్యనిదిగో కౌసల్య ఉంది, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళదు, ఎవరి దగ్గర ఉండొద్దు, నువ్వు నాతోనే ఉండు. ఒకే ఒక రాత్రి నాతో ఉండేసి వెళ్ళరా. వసేమా మధ్య శర్వరే తర్పిత సర్వకామైస్త్వం స్వకాల్యే సాధయిష్యతి. పొద్దున్న లేవగానే వెళుతూలేదు. దుష్కరం క్రియతే పుత్ర సర్వదా రాఘవ ప్రియ త్వయా మత్ప్రియార్థం తు వనమేవం ఉపాశ్రితం. రామ, నా ప్రియమైన పుత్రుడా, నువ్వు ఎప్పుడు అసాధ్యమైన పనులు, ఎవరు చేయలేని పనులన్నీ చేస్తున్నావురా. నా కోసం, నాకు కీర్తి తెచ్చిపెట్టడం కోసం నువ్వు వనవాసం వెళ్తున్నావురా. న చైతన్మే ప్రియం పుత్ర శపే సత్యేన రాఘవ ఛన్నయా చలితస్త్వస్మి స్త్రియా భస్మాగ్ని కల్పయ వంచనాయా తు లబ్ధా మే తాం త్వాం నిస్తర్తుమర్హసి నయా వృత్తసాధిన్యా కైకేయాభి ప్రచోదితః. నాన్న రాఘవ, నేను సత్యం యొక్క శపథం తీసుకొని చెప్తున్నాను, నీకంటే ఈ లోకంలో నాకు ప్రియమైన వాళ్ళు ఎవరూ లేరు. నిజం చెప్తున్నాను, నువ్వు వనవాసం వెళ్ళడం నాకు ఇష్టం లేదురా. కానీ
ఈ కైకేయి అనే ఒక ఆవిడ నన్ను భయంకరమైన ఒక పాశంతో నన్ను బంధించి తన క్రూరమైన అభిప్రాయాలతో నన్ను ఇలా ఇటువంటి ఒక పని చేయడానికి నేను తోడ్పడేలాగా నన్ను చేసిందే. కాబట్టి కొంచెం కూడా మన కులానికి చెందిన సదాచారాన్ని నాశనం చేయడానికి వచ్చిందిరా. కాబట్టి ఈ ఇలా నన్ను వంచిందే, దీనివల్ల నాకు ఇంత దుఃఖం ఏర్పడుతోంది. అందుకని నువ్వు దాన్ని పోగొట్టాలి అనుకుంటున్నావే, కానీ నాకు ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు అన్నారు. దాని తర్వాత అంటున్నారు, నువ్వు మీ నాన్నని సత్యవాది చేయాలనుకుంటున్నావు. నీకు ఇది పెద్ద ఆశ్చర్యమైన గుణం కాదు. ఎందుకంటే నువ్వు నా జ్యేష్ఠపుత్రుడు, నువ్వు సూర్యవంశంలో జ్యేష్ఠపుత్రుడు. నీకు అటువంటి గుణాలే వస్తాయి. ఎటువంటి గుణాలు వస్తాయి? మన వంశమే అటువంటి గుణాలతో ఉన్న వంశం కదా. అథ రామస్తదా శ్రుత్వా పితురార్తస్య భాషితం లక్ష్మణేన సహా భ్రాత్రా దీనో వచనమబ్రవీత్ ప్రాప్స్యామి యానద్య గుణాన్ కోమేశ్వస్తాన్ ప్రదాస్యతి అపక్రమణమేవాతః సర్వకామైరహం వృణే. అయితే రాముడు ఇలా అంటున్నాడు. ఏమంటున్నాడంటే, ఏంటి నాన్న, ఇవాళకి రేపటికి ఏం తేడా అవుతుంది? రేపేం పెద్ద మారిపోతుంది. ఏనుగు దానం చేసేసి ఏనుగే ఒకటి దానం ఇచ్చాడు. ఏనుగు దానం ఇచ్చేశాక ఏనుగుని తీసుకెళ్ళడానికి తాడు మీరు ఇవ్వలేదు అని అడిగితే ఎలా ఇస్తే ఏంటి, ఇవ్వకపోతే అలానే వనవాసమే దొరికేసి ఇంకా ఒక రోజు ఉండు 2 రోజులు ఉంది ఎందుకు అన్నగా అని అంటున్నాడు. ఇయం సరాష్ట్రా సజనాధన ధాన్య సమాకుల మయా విశిష్టా వసుధా భరతాయ ప్రదీయతే. భరతుడికి ఇవ్వండి, వాడికే ఇవన్నీ కావాలి. అంటే వాడికే అర్హుడు, వాడికి ఇవ్వండి, వాడు బాగా రాజ్యం ఏలనివ్వండి. వనవాసకృతా బుద్ధిర్న చమేద్య చలిష్యతి యస్తు యుద్ధే వరో దత్తః కైకేయ్యే వరదత్వయా దీయతాం నిఖిలేనైవ సత్యసత్వం భవ పార్థివ. కాబట్టి అన్న మనస్ఫూర్తిగా ఇవ్వండి. భరతుడు ఏం భయపడద్దు. అయ్యో రాముడికి ఏం ఇవ్వట్లేదు అనుకోవద్దు. నేను చాలా ఆనందంగా ఉన్నా కాబట్టి నన్ను వెళ్ళనివ్వండి నాన్న. మీరు శోకంలో మాట్లాడుతున్నారు. మరి శోకాన్ని దూరం చేసి మీరు సత్యవాది కదా, నన్ను పంపించండి ధైర్యంగా అంటున్నారు. అహం నిదేశం భవతో యథోక్తమనుపాలయన్ చతుర్దశ సమావత్సే వనే వనచరైః సహ మామివర్షో వసుమతి భరతాయ ప్రదీయతాం నహి మే కాంక్షితం రాజ్యం సుఖమాత్మని వా ప్రియం యథా నిశేషం కర్తుం వై తవైవ రఘునందన. నాకు రాజ్యం అంటే ఇష్టం లేదు, సుఖమా ప్రియమా ఇదన్నీ నాకు ఇష్టం లేదు. నాకు ఏది ఇష్టం తెలుసా నాన్న? మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం. నాకు నాన్నంటే చాలా ఇష్టం. మీరు దశరథుడు అబద్ధం మాట్లాడాడు అని ఒకడు అనకూడదు. మా నాన్న ఎప్పుడు అక్కడ ఉంటారు, నాకు అదే కావాలి అన్నట్టు. ఉపగచ్చతు తే దుఃఖం మా భూర్బాష్ప పరిప్లుతః నహి క్షుబ్ధతి దుర్దర్శః సముద్రః సరితాం పతిః. అన్న ఏడు పాపండి అని తెలుస్తున్నాడు. ఏడొద్దు నాన్న. సముద్రరాజుకు కన్నీళ్ళు వస్తాయి. మీరు సముద్రం లాంటి వాళ్ళు, మీరు ఏడవడమేంటి? లోకాన్నే పరిపాలించే వాళ్ళు మీరు ఏడవడమేంటి నాన్న? నన్ను ధైర్యంగా పంపండి. నైవాహం రాజ్యమిచ్చామి న సుఖం న చ మేదిని నైవ సర్వాణి మాన్ కామాన్ న స్వర్గం న చ జీవితుం త్వామహం సత్యమిచ్చామి నా వ్రతం పురుషర్షభ ప్రత్యక్షం తవ సత్యేన సుకృతేన చ తే శపే. నాన్న నాకు రాజ్యం వద్దు, సుఖం వద్దు, భూమి వద్దు. నాకు రాజ్యం అంటే ఇష్టం కాదు, సుఖం అంటే ఇష్టం కాదు, మేదిని భూమి అంటే ఇష్టం కాదు, ఈ ఐశ్వర్యాలు ఇవంటే నాకు స్వర్గం కాదు, నాకు నా జీవితం అంటే కూడా ఇష్టం కాదు. మా నాన్న సత్యవాదిగా ఉండాలి, నాకు అదే ఇష్టం. మా నాన్న సత్యమే మాట్లాడతాడు, అటువంటి దశరథ మహారాజు కొడుకు రాముడు అని నా గురించి అందరూ మాట్లాడడం అదే నాకు ఇష్టం. ఇవన్నీ నాకు ఇష్టం కాదు. కాబట్టి మిమ్మల్ని సత్యంలో నిలబెట్టడం కంటే నాకు ఇంకేం ప్రయోజనం లేదు నాన్న నా జీవితానికి అని అంటున్నాడు. కాబట్టి నచ శక్యం మయా తాత స్థాతుం క్షణమపి ప్రభో సశోకం ధారయస్వేవం నహి మేస్తి విపర్యయా.
అయితే కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఒక్క క్షణం కూడా ఉండలేను. ఉంటే అందరికీ ఇబ్బంది. నేను వెళ్ళవలసిందే. కాబట్టి మీరు నిశ్చయపూర్వకంగా నన్ను అనుగ్రహించండి. అర్తితోష్యాస్మి కైకేయ వనం గచ్చేది రాఘవ మయా చోక్తం వ్రజామీతి తత్సత్యమనుపాలయే. కైకేయి ఆ రోజు రామాను వనవాసానికి వెళ్ళిపో అని చెప్పిందే ఆ ఒక్క వచనం. అప్పుడు నేను అమ్మా మయా చోక్తం వ్రజామితి, నాన్న చెప్పారమ్మా నేను వెళ్తానమ్మా అని చెప్పాను నాన్న. మా చోత్కంఠా కృతాదేవ వనే రంస్యామహే వయం ప్రశాంత హరిణాకీర్ణే నానాశకు నిరాడితే. నేను మాటిచ్చాను నాన్న, మీ మాట అని చెప్పంగానే నేను కూడా మాటిచ్చాను. కాబట్టి దాన్ని నేను తప్పలేను నాన్న, నేను వెళతాను. నా గురించి ఏం బాధపడద్దు, నేను వనంలో హాయిగా ఉంటాను. అక్కడ జింకలు పక్షులు అటుతో పాటు హాయిగా నాకు ఏ కష్టం ఉండదు. పితా హి దైవతం తాత దేవతానామపి స్మృతం. దేవతలలో అతి గొప్పమైన దేవత నాన్న అని ధర్మశాస్త్రం అంటుంది. కాబట్టి తస్మాత్ దైవతం ఇత్యేవ కరిష్యామి పితుర్వచ. కాబట్టి మీ వచనాన్ని పాలించడం కంటే ఇంకో దైవారాధన నాకు లేదు నాన్న. చతుర్దశసు వర్షేషు గతేషు నృపసర్గమ పునర్ద్రక్షసి మాం ప్రాప్త సంతాపోయం విముచ్యతాం. మీ ఆజ్ఞ ప్రకారంగానే ఏముంది, 14 ఏళ్లే కదా, మళ్ళీ వస్తాను కదా, దానికి ఎందుకు ఇంత శోకం? నేను ఒక్కసారి ఆలోచించండి. నేను ఇలా మీ చెప్పిన మాట పాలించి 14 ఏళ్ళ తర్వాత మీరు అనుకున్నట్టే ఏ విఘ్నం లేకుండా మీరు ఆశీర్వదించంటే సుఖంగా వచ్చాను. మీకు ఎంత కీర్తి ఉంటుంది. అప్పుడు నేను మీరు కలిసి ఇంత ఆనందంగా ఉండొచ్చు. నా గురించి మీకు ఇంత కీర్తిగా ఉంటే జనాలందరూ ఎంత సంతోషంగా ఉంటారు. నా నాన్న నేను అలా చూడాలా వద్దా? అయితే వేదాంతరాలు అంటున్నారు, పురం చరాష్ట్రం సమహీచ కేవల మయా వృష్ట భరతాయ దీయతామహం విదేశం భవతోనుపాలయన్నే వనం గయిష్యామి చిరాయ దేవత. భరతుడికి ఇవ్వండి అని 4 సార్లు చెప్పాడు. మయా వృష్ట భరతో మహీమిమాం దశైలఖండాం సుపరోపకాననా శివాసు సీమాశ్వశాస్తు కేవలం త్వయాయ దుక్తం నృపతే తదాస్తు యత్ తమేవథా పార్థివ ధీయతే మనో మహత్సు కామేషు చ తాత్మన ప్రియే యదా నిదేశే తవ శిష్ట సమ్మతే వ్యపయితుం దుఃఖం తవ మత్కృతోనగా. అయ్యా, కాబట్టి ఈ పెద్ద పెద్ద భోగాలన్నీ ఉన్నాయి, దాంట్లో నా మనసు పోదు. కాబట్టి మీకు దుఃఖం ఎందుకు ఏర్పడుతుంది? నాకు కష్టం వస్తుందనే కదా దుఃఖం. నాకు కష్టం లేదంటున్నాను నేను. నాకు కష్టం ఉంటేనే కదా మీరు దుఃఖపడాలి. ఇవన్నిట్లో కష్టం, నాకు ఇవన్నీ సుఖమే కాదు. నాకు సుఖం ఏంటి? మీ మాట వినడమే సుఖం. మిమ్మల్ని సత్యపరాక్రముడు అని లోకం కీర్తించడాన్ని నేను చూడడం, నేను వినడం, అదే నాకు సుఖం. కాబట్టి నేను కష్టపడను కదా. కష్టపడితేనే కదా మీరు దుఃఖపడాలి. మీరు ఎందుకు దుఃఖపడుతున్నారు? కాబట్టి దుఃఖాన్ని తొలగించండి. నేను చాలా సుఖంగా ఉంటాను. నేను సుఖంగా ఉంటాను వనవాసంలో. కాబట్టి ఫలాని మూలాని చ భక్షయన్మనే. ఫలాలు ఉన్నాయి, కందమూలాలు ఉన్నాయి, ఏదో ఒకటి తింటాను. గిరీష్ట పశ్యన్ చరిత. అబ్బా, మనల్లో కొండలంతా అంత బాగుంటాయి తెలుసా మీకు? ఇక్కడ ఇలా అంటున్నాడు, సీతమ్మకి ఎలా ఉన్నాడు? అతో దుఃఖం. మనం అంటే దుఃఖం అంటే ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలి, చాలా జాగ్రత్తమైన విషయం. సుఖీ భవిష్యామి తవాస్తు నివృత్తి ఏవం స రాజా విషనాభిపన్న తాపేన దుఃఖేన చ పీడ్యమానః ఆలింగ్యపుత్రం శుభనిష్ట సంయో భూమిం గతో నైవ చిచేష్ట కించిత్. ఇలా రాముడు వెళ్తాను అనగానే అవన్నీ విని ఇంకా రాముడిని మాట్లాడనివ్వకుండా గట్టిగా కౌగిలించుకున్నారు. దశరథ మహారాజు ఏడ్చుకుంటూ కౌగిలించుకుని మళ్ళీ అలానే వీక్ అయిపోయి కూర్చున్నాడు. అంటే రాముడి ధర్మం చూస్తుంటే దశరథ మహారాజుకి నేను ఇంకా కష్టం ఇస్తున్నాను, వీడికి ఇంకా కష్టం ఇస్తున్నాను అంటే ఈ మాట కైకేయి దగ్గర చెప్పారు. వనం వెళ్ళిపో అంటే వెళ్ళిపోతాడే వాడు. నాకు కష్టం అదే. వాడు ఎదిరించి ఎందుకు అని అడగడు. నా కష్టం అంతా అదే. వనం వెళ్ళిపో అంటే వెళ్ళిపోతాడే అని అన్నాడు దశరథ మహారాజు. అదే అది ఆ గుణం చూసి సత్యం మీద ఎంత నిష్ఠ రాముడికి అనేది చూసి దశరథ మహారాజా ఆలింగనం చేశారు. దైవ్య సమస్త ఋతు సమేత
तां वर्जयित्वा नरदेवपत्नीं मृतं सुमन्त्रोऽपि जगाममूर्च्छां हाहाकृतं तत्र बभूव सर्वं. ఈ దశరథ మహారాజు ఇలా అని చూసి అందరూ ఏడుస్తున్నారు. మొత్తం 350 స్త్రీలు అందరూ ఏడుస్తుంటే కైకేయి మాత్రం ఇలా చేస్తాడు. ఎప్పుడు వెళ్తాడు ఇది సుమంత్రుడికి కోపం వస్తుంది. ఇప్పుడు సుమంత్రుడు మాట్లాడతాడు. అది వచ్చేస్తుంది. చాలా కైకేయికి భయం వేస్తుంది. ఎలా మాట్లాడతాడు సుమంత్రుడు. అలా ఒక సర్గం ఉంటుంది. దాని తర్వాత దశరథ మహారాజు మాట్లాడదాక సిద్ధార్థుడు అనొక మంత్రి మాట్లాడతాడు. దాని తర్వాత మళ్ళీ వశిష్ఠ మహర్షి మాట్లాడతాడు. చాలా అందమైన సంభాషణ, చాలా బాగుంటుంది. ఇది వనప్రస్థానం. రాముడు వనం వెళ్ళేటప్పుడు చాలా ఆశ్చర్యం. అంటే రాముడి మీద ఎంత ఇష్టం ఉంది. ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క విధమైన గుణాన్ని చెబుతున్నారు రాముడు. ఆ గుణం నుంచి మనం మనిషి యొక్క ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. అందుకే రాముడికి మనకు ఆరాధ్య దైవం. మూలం హి మనుష్యానాం, మనుష్యులకి మూలం రాముడు. ధర్మసార మహాద్యుతి. కాబట్టి రామచరిత్ర తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. రామాయణం ఒక మంచి సదాచార్యుడి దగ్గర రామాయణం సంపూర్ణంగా విన్నవాడు చెడిపోయాడు అని చరిత్రలో లేనే. తప్పకుండా వాడు ధార్మికుడిగా అయిపోతాడు. వాడి హృదయంలో రాముడు ఉంటాడు, కొలువే ఉంటాడు. కాబట్టి వాడు మంచి మనిషిగా అయిపోతాడు. 6 గుణాలు ఉన్నాయే వాడికి వచ్చేస్తాయి. అందుకే రామచరిత్ర మాత్రం కొంచెం కూడా ఎప్పుడు మిస్ కాకుండా వినాలి. మళ్ళీ జీవితాంతం రాముడి చరిత్ర వింటూ ఉంటే మనం ఏదో ఒక రోజు గొప్ప మనిషిగా అవుతాం. రాముడి అనుగ్రహం అయితే మనకి అదే ఉపాసన. రాముడి హృదయంలో ఉన్నాడు అనేది ఉపాసన. అయిపోయి ప్రశాంత ఆత్మలుగా మనం అయిపోయి అందరి పట్ల, సమస్త ప్రాణుల పట్ల ఆనుశంస్యం అనుక్రోశ, ఈ 2 గుణాలు మన భాషకి చాలా మనతో ఉండడానికి అందరు ఇష్టపడేలాగా మనం అవుతాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు రాముడు వెళ్ళేటప్పుడు వాల్మీకి మహర్షి అంటారు, చెట్లన్నీ వాడిపోతాయి. రాముడు ఇలా వెళ్ళిపోగానే చెట్లు వాడిపోతాయి. ఏనుగులు తినడం మానేస్తాయి. ఆవులకి జ్వరం వచ్చేస్తాయి. గుర్రాలన్నీ వీక్ అయిపోతాయి. చెట్లు, పక్షులు అన్నీ డల్ అయిపోతాయి. ఎందుకంటే ఒక్క మహాత్ముడు లేకపోతే అన్ని జీవరాశులకి నష్టమే. అలా మనం చూస్తాం చాలా. కాబట్టి అటువంటి ఒక స్థితి మనకు కూడా రాముడి అనుగ్రహం వల్ల మంచి వైష్ణవులుగా, మంచి రామభక్తులుగా మనం అయితే, రాముడే ఉపాసన చేస్తూ ఉంటే మనం గొప్ప మనుషులుగా అవుతాం. మనకి రామచరిత్రే మనకి చేయూతనిస్తుంది. కాబట్టి అందుకే ఈ రామచరిత్రని వింటూ ఉండి మనం మనిషిగా పుట్టినందుకు మంచి మనిషిగా అయి చచ్చిపోతాం. మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాబ్దయే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. ఏవమేతత్ పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తు వః. ప్రవ్యాహృత విశ్రబ్దం బలం విష్ణో ప్రవర్ధతాం. లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః. येषामिन्दीवरश्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः. काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी. देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः. कावेरी वर्धतां काले काले वर्षतु वासवः. श्रीरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्गश्रीश्च वर्धतां. चतुर्मुखेश्वरमुखैः पुत्रपौत्रादिशालिने. नमः सीता समेताय रामाय गृहमेदिने. जयति यतिराजसूक्तिः जयति मुकुन्दस्य पादुकायुगलि. तदुवेदनास्त्रिवेदी मवन्ययन्तो जयन्ति पुरुषन्तः. कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिन्महीषाः. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. जय श्रीराम. जय श्रीराम.